चलदे होया उस सिद्धांत के मुताबिक अज दे जिहड़े शहीद हो रहे ने उन्हां नूं भी वो इस तरह का ही मान सन्मान बख्शणगे। मैं एक बेनती करनी चाहना इस स्टेज तो कि जिहड़े साडे नौजवान रात नूं सैकड़ियां की गिनती विच पहरेदार की सेवा निभा रहे ने, वो किस तरह रात के समय जे कोई ट्रैफिक जाम हो जाए उन्होंने खिलाउण वास्ते जां होर अपनियां सेवावां निभाउंदियां उन्हां दे सामने कोई मुश्किल आउंदी है, उन्होंने किस तरह जड़ा है उन्होंने किस तरीके दे नाल वो निभा रहे ने, सेवा अपनियां दे रहे ने। मेरे को शब्द नहीं जिन्हां शब्दां दे नाल उन्हां नौजवान आगुआं दा उन्हां जिम्मेवारां दा मैं धन्नवाद कर सकां, क्योंकि रात नूं जदों भी वाकी टाकी दे राही गलबात हुंदी है, अज रात मैं इत्थे नहीं सी, मैं माफ़ी चाहना क्योंकि बहुत जरूरी काम होने के कारण मैनू कल जाना पिया। अज रात मैं तड़के 3 बजे आया, पर जदों मैं 3 बजे पूरे 3 का टाइम सी जदों आया तो उस टाइम दे उत्ते वो नौजवान किस तरह तनदेही दे नाल वो अपनी ड्यूटी निभा रहे सन। सो उन्हां दा धन्नवाद। अते एक बेनती ये भी है कि राती मैनू फोन जा रहे सी कि कुछ बच्चे जिहड़े नवे आउंदे आ उन्हां नूं सो उन्हां दा धन्नवाद। अते एक बेनती ये भी है कि राती मैनू फोन जा रहे सी कि कुछ बच्चे जिहड़े नवे आउंदे आ उन्हां नूं पता नहीं हुंदा, वो आके जदों रात इधर घूमदे फिरदे आ एक प्रधान तो लैके वलंटियर तक अपने आप नूं जिम्मेवार बनाई। मैं एक बेनती करा कि ये जिहड़ी जिम्मेवारी आ ये कोई इतों ये नहीं कि ये जिस तरह मंत्रीगण जिहड़े ने कल एक गल होर आई वो भी मैं साझी कर देनी चाहना। टैलीफोन आ रहे सन कि ये तो दसो कि जिन्हां दे खिलाफ तुसीं लड़ाई लड़ रहे हो ये MLA ये MP ये मंत्री ये तनख्वाहां किनियां किनियां लैंदे ने, ये पेंशन किनियां किनियां लैंदे ने। एक बार MLA बन गया MP बन गया उदों पेंशन, दूजी बार तीजी बार चौथी बार पंजवीं बार जिन्नी बार ये MLA ते MP बनते ने इन्हां नूं पेंशनां हर बार मिलदियां ने। पर दूसरे पासे ये जिहड़े लोग ने कल एक बहुत दुखदाई सूचना मैनूं मिली जो मैं अपनी मीटिंग दे विच आगू साहबाना दे कोल रखांगा कि बग्गिया दे विच जिला अमृतसर दे विच बग्गे पिंड है जो कि अजनाला तहसील च है, उत्थे जिहड़ा किसान शहीद उत्थों दा होया ते उहदे संस्कार वास्ते परिवार नूं बहुत मुश्किल आई। तो मैं बेनती करा कि जिन्ना चिर आगू साहबान उन्होंने पता नहीं लगेगा वो किस तरह परमेश्वर ना करे कि इस तरह की घटना किसी नाल ना वापरे। पर जे कोई इस तरह की घटना वापरती है तो उस इलाके उस जथेबंदी के आगू नूं जां सारिआं नूं ही जिहड़ा जिहड़ा भी उन्हां कोल मिलदा है, जे होर कोई भी नहीं तो तुसीं दास दा टैलीफोन बाकी तो अपने आप दसणगे, दास दा टैलीफोन 75 890 00 547। दोबारा फिर बेनती करा 75 890 00 547 ते तुसीं फोन कर सकते हो। मैं आगू साहबाना दे विच वो गल तुहाडी रख के उहदा हल करा सकदा। पर इस तरह का जे कोई दुखांत वापरदा गुरु कृपा करे इस तरह के दुखांत ना वापरन। जिस तरह के बाबा राम सिंह जी भी इस संघर्ष के कारण वो अपना शरीर जिहड़ा है उहदी कुर्बानी दे गया। इस तरह की अगे भी गल की सी कि कोई कुर्बानी देने की अगे कोशिश ना करें, इस तरह असीं कुर्बानियां नहीं देनियां। असीं शांतमई चले सां, शांतमई रहे हैं, शांतमई रहांगे। तो जिहड़े कहंदे आ कि कोई होर प्रोग्राम भाई तुहाडे आगू जिहड़े ने वो बड़े सोच समझ के फैसले कर रहे हैं। हर समय वो
सोच विचार करके की प्रोग्राम देना है सो वो दे रहे ने। इस तरह आ जी भुख हड़ताल की जी लड़ी चली है ये उन्होंने फैसलों का ही एक हिस्सा है। सो तुसी जदों घरां तो चले सो मैनू प्रेस वाले वीर पुछते हैं कि तुहाडा संघर्ष कितना चिर चलेगा, तो मेरा इको एक जवाब हुंदा है कि भाई जदों असी चले सानू पता सी कि असी किस शक्ति दे नाल ये लड़ाई लड़न जा रहे हैं, जो शांतमय रहिंदियां होया असी इस कामयाबी करनी है। तां ही तां असी 4-4 महीने 6-6 महीनों का राशन जिहड़ा वो अपनियां ट्रालियां च लैके आए सां। सो ये साडी लड़ाई लंबी है, जिन्नी मर्जी चले, पर एक गल है तुहानू एक गल का भरोसा दिवाने आ, जो सानू बार बार बाहरों भी फोन आउंदे हो, वेखियो किते धोखा ना खा जाओ, वेखियो किते इन्हां दे छलावे च ना आ जाओ, वेखियो किते डर ना जाओ। उन्होंने बेनती है कि ये जिहड़े तुसीं आगू नहीं ये सेवादार ने, ये तुहाडे चौकीदार ने, असल मायने च ये तुहाडा चौकीदारा कर रहे हैं। तो ये जिन्ने भी आगू ने ये किसी किस्म का ना तो कोई तुहाडा सौदा करनगे अते ना ही ये डरनगे ते ना ही किसी छलावे च आउणगे। बहुत तीखण बुद्धि रखते हुए ये सारे फैसले जड़िया बहुत विचार नाल दीर्घता नाल ये फैसले कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा समा ना लैंदा होया क्योंकि मीटिंग भी जाना है, तो ये बेनती आ कि जड़े फैसले किए जा रहे हैं बड़ी गंभीरता नाल किए जा रहे हैं। तो बड़ू साहब अकाल अकैडमी वालों जे प्रोग्राम जो इस किसान शहीद हो रहे हैं उन्होंने परिवारों वास्ते जो उन्होंने प्रोग्राम पहला तो करते आ रहे हैं हुण भी कर रहे हैं। सो उन्होंने वालों ये भी गल आई सी कि होर भी सानू कोई सेवा है तो साडे जुम्मे लाओ। असी बाबा जी का समुचे ट्रस्ट का समुचे सेवादारां का प्रबंधकों का धन्यवाद करते हाँ जिहड़े कि इस संघर्ष दे विच अपना योगदान पा रहे हैं। होर किन्ने दानी इस सहयोग दे रहे हैं। दिल्ली दी संगतां किस तरह सानू सहयोग दे रही ने। सो साडे कोल शब्द नहीं जिन्हां दे नाल उन्हां सारिआं दा धन्यवाद कर सकीए। सो इन्नियां बेनतियां करदा होया खेवां दा जाचकां बोलांगा जिहड़े ये मुद्दे ने उन्हां ते उदों बोलांगा जदों समा मिलेगा, समय के अंदर रह के फिर गल करांगा। पर अज दी जिहड़ी ये बेनती सी ये जरूरी सी कि कुछ सूचनावां तुहाडे नाल साझियां करनियां सी। सो इन्नियां बेनतियां करदा होया खेवां दा जाचकां बलाओ फतेह, पर फतेह इस तरह की आवाज आवे कि ये आवाज दिल्ली तख्त ते बैठे हुक्मरानां ने जिहड़ियां अखां चंगाइयां होईयां ने वो अखां खुल जान, ते जिहड़े कन्न उन्होंने बंद किए हुए ने उन्हां कन्नां दे अंदर ये आवाज जोश ला जानी चाहिए अते उन्हां लोकां तक जिहड़े लोग तुहाडे भारत विच ते वख-वख देशों में बैठे हुए लोग ने उन्हां दी हौसला अफजाई वास्ते यह आवाज इस तरह गूंजनी चाहिए कि एक बार पता लग जाए कि कुंडली बार्डर ये सिद्धू बार्डर के उत्ते ये जड़े लोग समुचे किसान समुचे वर्ग समुचे धर्मां दे समुचे भारत के समुचे संसार के लोग इत्थे जो बैठे ने उन्होंने सारिआं नूं पता लग जाए। बला फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बलदेव सिंह जी सिरसा जी जिन्होंने तुहाडे नाल विचार साझे कीते ने। सो मैं सब तो पहला बेनती करांगा कि जिहड़े अज दे 11 आगू साहबान बैठे हैं पहला वाले 11 आगू साहबानों का भुख हड़ताल उन्होंने तुड़वाउणी है। परमजीत सिंह सूबा आगू किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, महेंद्र सिंह वेई आजाद किसान कमेटी किसान संघर्ष कमेटी और कमल मनमोहन सिंह भिखीविंड पन्नू किसान संघर्ष कमेटी, परविंदर सिंह मठौला जिला गुरदासपुर प्रधान राज्यवाल और बलकरण सिंह बैरो के कुल हिंद किसान फेडरेशन भंगो, जतिंदर सिंह छीना
ਕਾਰਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਰੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭੰਗੂ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉੜੀਸਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾण किसान संगठन, हिमांशु तिवाड़ी यूपी ईस्ट नव निर्माण किसान, सत्यावान निर्माण भारत किसान यूनियन चड़ूनी हरियाणा, विजेंद्र मलक भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी हरियाणा, अवतार सिंह मेलो भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। सो एक आगू समान इत्थे बैठणगे। सो मैं अगले बुलारे नो बेनती करा कि कश्मीर सिंह आल इंडिया किसान सभा निहालगढ़, कश्मीर सिंह आल इंडिया किसान सभा निहालगढ़ वो स्टेज ते आउण ते अपने विचार संगतां दे नाल रखण। कश्मीर सिंह आल इंडिया किसान सभा निहालगढ़। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। आओ जी आओ, कश्मीर सिंह आल इंडिया किसान सभा निहालगढ़ तो वो अपने विचार तुहाडे नाल रखणगे। मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान जथेबंदियां दे लीडर, मेरिया भैणां, मेरे किसान वीर, अज असी 27वें दिन च साडा संघर्ष शामिल हो गया। मैं सिर्फ 2 दिन बेनतियां ही करनियां ने भी जिहड़ा ये संघर्ष आ साडी इहदे च जिम्मेवारी की आ। साडी इस संघर्ष दे विच पंजाब और हरियाणे की बड़ी वड्डी जिम्मेवारी आ, बाकी सारे स्टेटां की जिम्मेवारी आ। जिम्मेवारी इस करके आ भी पंजाब वालियां ने इस संघर्ष नूं पिछले 3-4 महीनों तो यह माहौल बनाया, हरियाणे वालियां ने सहयोग दे के इनू पूर्ण तक पहुँचाया। मैं हुण गल करन लगा है भी हरियाणे सांझे पंजाब का एक सर छोटू राम होया है। दोस्तों मैं 2 गल्लां करनियां ने। आ भाई जी ज्यादा मैं चुप कर जाना, जब वही चुप कर जो, एक नूं चुप करना पैना है। लो जी लो, मैं चंगा है। नहीं बोलना ही नहीं गा। नहीं वो कोई उदा ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਘਟ ਗਈ ਜਿਆਦਾ।
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣੇ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆ ਕਾਮਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਸਟੇਜ ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਯਾਰ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰਚੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਿਆ ਜਦ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੀਆਂ ਬੈਸ ਬੀਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾੜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰ और राजेंद्र सिंह जी वाटरमैन ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ हाँ ठीक है तो भाई आप बता देना कि कुछ लोग आए हैं ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮੜ ਵਾਧੂ ਕਰਾਉਣਗੇ भाई साहब बोल दो ਬੋਲ ਦੋ नमस्ते हमारे बीच में मुरैना से जो कृषि मंत्री जी का क्षेत्र भी है वहां से कई हजार किसानों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पूरे देश में गांधीवादी समाज के नेता के रूप में जाने जाने वाले पीवी राजगोपाल जी जो एकता परिषद के अध्यक्ष हैं वो यहां पर आए हुए हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के तौर पर के सदस्य के तौर पर। साथ ही साथ मैं उनको मंच पे भी आमंत्रित करूंगा कि वॉलेंटियर्स उनको यहां पर ले आएं। पीवी राजगोपाल जी हमारे बीच में जल पुरुष के नाम से विख्यात और पूरे देश में खासकर राजस्थान में जल के ऊपर पानी के ऊपर काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और सम्मानित गांधीवादी नेता भाई राजेंद्र सिंह जी भी आए हुए हैं। उन्होंने भी एक यात्रा लेकर मेरठ और राजस्थान से लेकर आए हुए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं संयुक्त किसान मोर्चा की टीम की तरफ से। मैं आपका स्वागत करता हूं और वॉलेंटियर से अपील करता हूं कि आप दोनों को मंच पर लेकर आएं। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਬੈਠਣਗੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ
ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂ ਰੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਸ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਜਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਅ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਜ਼ਰਲੈਂਡ ਲੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੱਲੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਡਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਆ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸਣਗੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੇ ਨਾ ਆਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ। ਭਰਾਓ, ਸਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 450 ਸਾਲ ਦਾ ਝੂਠ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਤੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਜੇ 50 ਤੋਂ ਥੋੜੇ 52 53 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਫਸਲ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5-7 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ, ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇੜ ਲਿਆ, ਆ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੇ 5 ਆਉਂਦੇ ਆ 5 ਜਾਂਦੇ ਤੇ 50 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਟਰਾਲੇ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਕਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਡਈ ਆ ਬਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮੇ ਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਗੋਭੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆ ਅਡਾਨੀ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਈ ਆ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੌਲ, ਸਾਡਾ ਆਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਣਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ 10 ਕੁਆਂਟਲ ਕਣਕ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਆਟਾ ਸਾਤੋਂ 16 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ
ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਸ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਹੀ ਵਾਧੂ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਕੰਬਲ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਪਤੀਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਡਏ ਨਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 60 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਵਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਰੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੰਡੀਲਾ ਤੋਂ ਫਿਲੀਪਾਈਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲਓ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇਂਗੇ ਬੰਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਫੋਲ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੜੋ ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਸੁਣੋ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਸੀਨੇ ਅਤੇ ਡੋਲੇ ਫਿਰ ਜੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਗਲਾਂ ਚੋਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਪੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਣੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਚੁੰਝ ਪੰਜੇ ਬਾਜਾਂ ਨਾ ਫਸਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਪਵੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਚੱਕਣਾ ਕਿਸਾਈ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਐ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾਹੀ ਨੂੰ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢਣੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਛੁਰੇ ਵੀ ਲਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਿਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੱਟ ਹੋਣ ਨਾ 84 ਭੰਨ ਕੇ ਜਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਿੰਘ ਭੋਰ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚ ਸਮਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਚੜਨ ਸਿਰ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਖੋਲਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨ ਜੋ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰਦੇ ਫਰੋਲਣੇ ਜੇ ਮਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲੂ ਹੱਕ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੈਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਟੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰੇਰ ਨਾ ਸਰੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਲਗਾਰ ਲਿਖਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਡੀਆਂ ਬਲਗਾਰ ਲਿਖਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਡੀਆਂ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜੋ ਪਰੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਥਾਲੀ ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਏ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫਤਿਹ ਸਸਤੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਏ 10 ਹਜੂਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਝੋਲੀ ਪਾਓ ਮਨ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਡੁੱਬ ਮਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓ ਦਾਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਹ ਰੱਖ ਤੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ 81 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ 18 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਖੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 90 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇਹ ਤਕੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੋ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਤੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਏ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਅਸੀਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਅਸੀਂ ਸਣ ਕੇ ਸੀ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਾ ਕੇ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਨਿੰਬੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਬਿੰਦ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਾਬਰੂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਡ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਬਦਕਾਰੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਐ ਲੜਾਈ ਖੋਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਸਾਡੀ ਐ ਲੜਾਈ ਖੋਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਰਾ ਵੀ ਸਮਝੀ ਅੱਕ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੀ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬੁੱਢੇ
बैठ गएगा तेरी कह के उत्ते चढ़ के ला देगा जकारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी बन के तूफान उठिया पंजाब तो हरियाणा नाल जी खट्टर दियां नाके बंदियां नू तोड़ के करती कमाल जी खट्टर दियां नाके बंदियां नू तोड़ के करती कमाल जी मुड़ांगे करा के रब कानून जो चिट्टे दिंदे गाड़े नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी सबर दे नाल टकरा जबर दा पता खंज करना हक लेने लड़के ना भीख मंगनी ना लए बिना सरना हक लेने लड़के ना भीख मंगनी ना लए बिना सरना चाल मजे मन्ने ना प्यार नाल नी दिखाते दिने तारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी सोना दीना ना होने गल करनी फैसला है टल जी जोश नाल होश नू भी कायम रख के करदे हां गल जी जोश नाल होश नू भी कायम रख के करदे हां गल जी चलो जरनैल हक लेके मुड़ांगे क्यों दे दीबे बारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी मनजीत सिंह खड़ ते करीर करदा मोदी छड़े औत नूं घर घर बैठ मामा पाउण लाण तां कंगना रड़ौत नूं घर घर बैठ मामा पाउण लाण तां कंगना रड़ौत नूं गोविंद गौर दत्त संग संग गुरु दे ना समझी बिचारे नी साडी है लड़ाई खोने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी साडी है लड़ाई होने यार पार दी दिल्ली सरकारे नी कदे फूल के वेखी इतिहास साडा ਅਸੀਂ सच ਲਈ जान गवा दिन्ने आ गल शांति दे नाल पै जाए करनी तत्ती तवी ते चौंकड़ा ला दिन्ने आ किसे मजलूम नू बली दी लोड़ पै जे चांदनी चौक विच सीस कटा दिन्ने आ रंबी चरखड़ी आरे तां याद होणे केसां सने भी खोपरी लहा दिन्ने आ पर अणख गैरत साडी ते जे बण आवे मोड़की दी कत्ती भी पा दिन्ने आ जाके पुछ ली मस्से अवदाली अडवैर जां इंदरा ताई कंज बैरी दी अलख मका दिन्ने आ मुकदी गल मनजीत सिंह बाजां वाले दे खालसे आ बैरी दी नक नाल जीव लवा दिन्ने आ मैं इको बेनती ओ स्टेज है जिस दे नाल समुच्चा देश और समुच्चा विश्व अखां ते दिल दे नाल जुड़िया होया है अज ओ दिन चलदे ने जिहड़े बहुत वार असी फतेहगढ़ साहब दी पावन धरती दे उपर जाके अपनी दादी मां दी गोद विच गुजारे हन अज मैं हथ जोड़ के तुहानू बेनती करदा हां जितने तुसी इत्थे पहुंचे हो अपने परिवारां दे विचों गलियां दे विचों पिंडां दे विचों इलाके दे विचों अज सारी सिख संगत नू सद्दा दिओ कि इस बार पोह दियां ओ सर्द रातां असीं अपने दादे गुरु साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी गोद दे विच बैठ के सबर अते शुक्र दा नाल इस जबर दा टाकरा कर सकीए कोटान कोट धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा जिन्हां ने नदरे अनायत करके आप दी चरण मोसी बख्शी है प्रबंधक जनां दा धन्नवाद आप सारियां संगतां दा धन्नवाद असीस दिंदियां बुलाओ जी फतेह ना मैं मित्रों कोई प्रवक्ता ना मैं कोई लिखारी ना पिंड ना घर कोई मेरा उस डाढे दी कुदरत न्यारी सिर दे उत्ते हत्थ बजुर्गां दा नाल यारां दी सच्ची यारी जो मैं लिखदा जो मैं बोलदा इक्को मां दी किरपा सारी बुरियां बलावां कोहां दूर रहण उस तो बसदा रहे नहर कंढे मेरा पिंड वटारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोले सो
निहाल। बहुत बहुत कविशर जथे का धन्यवाद। हुण साडे कोल जो दानी सज्जनां ने माया दी है, जज पिंड नरंगपुर कपूरथला तो 11,000 रुपया इटली तो पहुंची है जी, और तनशवीर सिंह पिंड खीरावाली कपूरथला तो 1,000 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर सिंह टुरना मामूपुर फतेहाबाद तो हरियाणा तो 5100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमीत सिंह माजरा मन्ना सिंह वाला जिला फतेहगढ़ साहब 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और तरसेम सिंह पुत्र वावा सिंह सूबेदार लेड़ कला जलंधर तो 5,000 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। जसविंदर सिंह प्यारा सिंह सराबा नगर जलंधर तो 10,000 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तो अगे गुरमीत सिंह वासी बठिंडा खास तो 1100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। रणजीत सिंह जाफरपुर पटियाला तो 1100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमत सिंह पिंड समाइलपुर 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नूर सिंह ते हरजोत सिंह पुणे महाराष्ट्र तो 2100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। लुधियाने इंडस्ट्री वाले वीरा वालों मोर्चे वास्ते सेवा भेजी है 3100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सिंह पिंड जलमाना जिला करनाल हरियाणा तो 500 रुपया भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहार पिंड हरनामपुरा लुधियाना तो 1,000 रुपया भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। पिंड बड्डूवाला तहसील धर्मकोट जिला मोगा तो 2500 रुपया भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। जसवीर सिंह वासी दिल्ली 6,000 रुपया भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये अज दे दानी सज्जना बलविंदर सिंह पिंड नशहरा पन्नवा जिला तरनताਰਨ 500 रुपया भेजा, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अज दे दानी सज्जना की जो लिस्ट साडे कोल हुण तक पहुंची है, गुरु रामदास कृपा करन, इन्हां नूं हमेशा चढ़दी कला विच रखन और इस तरह ही इन्हां दे घरां विच सुख शांति बनाई रखना। बहुत बहुत सारी दानी सज्जना का धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा गुरप्रीत सिंह कोटली सोशल मीडिया ते किसान मोर्चे की कवरेज की जा रही है। इस टाइम 2 करोड़ 40 लाख लोगों तक जिहड़ी अपनी गल पहुंचा सके ने, उन्होंने बेनती है उस तो अगला बुलारा दलबीर सिंह जोधा लुधियाना मंडीला फिलिपाइंस तो वो स्टेज ते आ जान। गुरप्रीत सिंह जी कोटली। संघर्षशील लोको गज के बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ बहुत ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵਿਛੜੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਟੂ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਖੇੜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ क्योंकि मैं सोशल मीडिया ते काम करदा ते ओदे बारे 2 मिनट बोलूंगा कि हुण मोदी तो मुकाबला नहीं हो रहा। मोदी ते ओदी बीजेपी दा आईटी सैल आ जिहड़ा लगातार अफवाहां फैलाउण ते जोर लग्या, हर रोज दिन दियां 20 तो 50 अफवाहां फैलाउंदे आ। मैं नौजवान मुंडियां नूं ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ सोशल प्लेटफार्म ते काम करदे आ उन्हां नूं बेनती करनी चाहुंदा कि इन्हां दा वध तो वध मुकाबला करो। इन्हां नूं जिहड़ा हैगा अफवाहां दे विचों जो भी तुहाडा हुंदा उन्हां बारे सही नज़रिया दस्सिया करो। इत्थे भारत सरकार द्वारा एक गल फैलाई जा रही है कि किसान ये संघर्ष तां लंबा कर रहा क्योंकि स्टेज ते फंड इकट्ठा हो रहा ते ओहदा जिहड़ा हैगा हिसाब ये लोकां नूं पता नहीं लगना। पर मैं तुहानूं ये दस दियां, हुणे नैट खोल लो, मोदी दे प्रचार ते 1 मिनट का 2 लाख रुपया खर्च होंदा। 1 मिनट का 2 लाख रुपया ऑन रिकॉर्ड है, हुणे कढ लिओ। ते 1 साल का जिहड़ा हैगा ये आपां कहिए 1 खरब रुपया बन जांदा भरावो, जिहनूं इत्थे कहंदे 100 बिलियन। इन्ना रुपया की मोड़े कदे मोदी ने हिसाब दिता। इत्थे लंगर चल रहे हैं, इहदा सरकारां नूं जाण जाण के कह रहे भी अफवाहां फैला के भी इन्हां दा कौन आया फंडिंग। जदों कोविड-19 सीगा करोना दे करके गुरु घरां दे विचों सारे भारत दे विच लंगर वरत रहे सी, कदे उह सरकार ने उदों किहा सीगा?
ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਇਹ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਸਿੱਧਾ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਬੋਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬੋਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਦਗੇ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਹੈ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਓ ਉੱਠੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਟਿੱਕਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿੰਭੂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵੋ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟੋ, ਜਿੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੌਣ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਮੀਰ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਕੰਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत कोटली जी, वो तुहाडे सामने अपने विचार रख के गए ने और मेरे इलाके तो जिला मोगा तो सारे ही अफसर, मुख्य खेती अफसर साहबान, मुख्य खेतीबाड़ी जिला मोगा तो बराड़ साहब और दर्जा बेदर्जा मोगे जिले के टोटल ही जो खेतीबाड़ी अधिकारी ने, अफसर साहबान ने, वो इत्थे पहुंचे ने। मैं उन्होंने इत्थे पहुंचने के उपर संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब दियां 32 किसान जथेबंदियां वालों दिल दी गहराइयों तो धन्यवाद करता हाँ, क्योंकि वो बड़े जोशो गरोसो के नाल इस मोर्चे में शामिल हुए ने और जो खेती कानूनों के विरोध में पूरा जथा लैके इत्थे पहुंचे ने। मैं उन्होंने फिर धन्यवाद करता हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण दलबीर सिंह जी जोधा हरियाणा मनीला तो वो अपने 2 मिनट वास्ते संगतां नाल विचार रखणगे। दलबीर सिंह जी जोधा। सब तो पहला मैं अज इत्थे ਸਿੰਘੂ बार्डर ते बैठे, टिकरी बार्डर ते बैठे, राजस्थान बार्डर ते बैठे जिन्ने भी साडे भरा पंजाब, हरियाणे, राजस्थान, यूपी, बिहार तो बैठे ने, दिल्ली नूं घेरा पाई बैठे ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਰਾਵੋ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਲੀਪੀਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਕਈ ਘੁੰਮੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਰਾਵੋ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70-72 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸਤ ਲੋਕ, ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਭਰਾਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਗਦਾਰ ਸੀ, ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ, ਅਵਾਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਸਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕੋਟ ਕਰਵਾਤੇ, ਚੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੌਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਦੇ ਮਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ 4 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯੋਧਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿੰਡ ਤਰਖੇੜੀ ਖੁਰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ 17/12/2020 को प्रेम कॉलोनी कुंडली से
कहीं खो गया है। इसका नाम विशेष है, उम्र 5 साल है, पिताजी का नाम नरेंद्र कुमार है। जो भी इस बच्चे की जानकारी देगा उसे 10,000 का नाम दिया जाएगा। नंबर नोट किए जाए 83,979 32,287 83,979 32,287। सो साडे कोल फिर दोबारा एक लिस्ट आई है कि मुख्य खेतीबाड़ी अफसर सरदार बलविंदर सिंह जी, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी बराड़ प्रधान और डॉक्टर नवदीप सिंह जी जोड़ा, खेतीबाड़ी विभाग के खेती माहर 51 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਹਿਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ स्टेज तो रखणगे और इस तो अगला बुलारा करम सिंह जिला आगू भारतीय किसान यूनियन डकौंदा तो वो तैयार रहन। सब तो पहला गुरु फतेह प्रवान करो, आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डिस्ट्रिक्ट संगरूर पिंड कातरों तो मैं सारे किसान जथेबंदियां वालों ते हाजिरी लवाउण आया। एक कविता तुहाडे सामने पेश कर रहा। हो गड़ियां दी मार कदे फसलां नूं मारदी, हो तोड़ दिंदी लक कदे नीति सरकार दी। गड़ियां दी मार कदे फसलां नूं मारदी, हो तोड़ दिंदी लक कदे नीति सरकार दी। हो लेके फैसले नूं वहर ने हैरान हो गई, लेके फैसले नूं वहर ने हैरान हो गई। तू तां सरकारे बेईमान हो गई, हो तू तां सरकारे बेईमान हो गई। हो वखरे कानून किवें खेती लई बना गई, हो लॉकडाउन विच तू केड़ी सन ला गई। वखरे कानून किवें खेती लई बना गई, लॉकडाउन विच नी तू केड़ी सन ला गई। तेरी वखरी को मती है जवान हो गई, वखरी को दिल्ली है जवान हो गई। तू तां सरकारे बेईमान हो गई, तू तां सरकारे बेईमान हो गई। हो वड्डियां घरां दी जावें बनदी रखेर तू, हो उच्चे अदारियां ना तेरा की मेल नी। हो वड्डियां घरां दी जावें बनदी रखेर नी, उच्चे अदारियां ना तेरा की मेल नी। अज उन्हां दे हवाले सारी खान हो गई, उन्हां दे हवाले सारी खान हो गई। हो तू तां सरकारे बेईमान हो गई, तू तां सरकारे बेईमान हो गई। मंगदे हक तैथों दे दे चुप करके, हो जांदे नी पिछा तेरे जुल्मां तो डर के। हो मंगदे हक सानू दे दे चुप करके, जांदे नी पिछा तेरे जुल्मां तो डर के। हक दब दे नी जट्टा तू महान हो गई, हक दब के तू जट्टा दे महान हो गई। तू तां सरकारे बेईमान हो गई, हो तू तां सरकारे बेईमान हो गई। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी, उन्होंने बहुत सोहनी कविता बोली है। हुण मैं बेनती करांगा करम सिंह जिला आगू भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा 2 मिनट वास्ते। मेरे बहुत ही सत्कारयोग जो 32 जथेबंदियां दे प्रधान साहिबान ने ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਕਾਰੂਕਰਤਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਮੇਰਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੇ ਚਾਹੋ ਮੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਤਵਾਰ ਆਊਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਵੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਅਕਸਰਾਂ ਨੇ 1870 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ। ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਹੋਰੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਰਲੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮਨਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਨਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਐਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਮੋਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ, ਖੇਤੀ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 51 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਟੈਕ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ
ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਦ ਬੀਜ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋੜਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ, ਜਦੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੀਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਉਖੇੜਿਆ, ਉਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਸਤਲੁਜ, ਸਾਡੀ ਯਮੁਨਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਵੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਆਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸ਼ਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਥਾਨ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਚੂਕਾ ਰਾਜ਼ਹ ਮਾਹਿਲ ਤੇ ਦਰ ਗੋਸ਼ਤ ਹਲਾਲਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜੈਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੁੱਟਣ ਗਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੋ ਲੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਧੀਆਂ ਝੁਕੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ, 2 ਕਿੱਲੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਾਪੂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਪੈਣ ਵਿਆਜ ਨਾਲੋਂ। ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਜਦ ਸੁਪਨਾ ਆਏ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੁੱਟਣ ਗਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹਿਬਾਨ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਭਾਗਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਪੂਤ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹੋਗੇ ਵੀ ਔਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਲੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਦਿੱਲੀਏ ਮਰਦ ਪੰਜਾਬੀ। ਚੌਕ ਚਾਂਦਨੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸਭ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਖੋਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਿਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਖੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਨਾ ਕੀ ਮੇਲ ਕੱਚ ਦੇ ਕੰਗਣ ਦਾ। ਹੋ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਕੜਿਆਂ ਨਾ ਕੀ ਮੇਲ ਕੱਚ ਦੇ ਕੰਗਣ ਦਾ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਨਾਲੋਂ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਟੰਗਣ ਦਾ। ਵਹੀਵਾਨ 'ਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵੇਂ ਟਹਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਵਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਖੋਦੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਪਲਾਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਗਵਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ। ਬਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਪਲਾਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਗਵਾਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸ਼ਮਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ। ਹੋ ਨਾਲ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤਖਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕੰਬਣ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਲ ਜਕਾਰਿਆਂ ਤਖਤ ਤੇਰੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕੰਬਣ ਲਾਉਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਖੋਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਖੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਆਈਡੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਆਈਡੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿੱਲੀਏ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਆਈਡੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। 100% ਹੈ ਖਾਲਸ, ਓਏ ਅਸੀਂ 100% ਹੈ ਖਾਲਸ। ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਨੇ ਆ।
तू गला च पाए खेत असी तेरे मुंह च बुरकियां पाने आ, तू खोमे साडा रच गए असी तेरे मुंह च बुरकियां पाने आ, तू गला च पावे टार असी तेरे मुंह च बुरकियां पाने आ, असी तेरे मुंह च बुरकियां पाने आ। थैंक यू सो मच। इस दे नाल ही मैं इजाजत चाहूंगा और तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। सो साडे कोल जम्मू तो 2 ट्राले संगत दे ते 16 कारां लैके संगत इत्थे पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद संयुक्त किसान मोर्चे वालों। हुण मैं बेनती करांगा साडे सत्कारयोग पीवी राजगोपाल जी अध्यक्ष एकता परिषद, वो 2 मिनट वास्ते, क्योंकि समय की बहुत वड्डी घाट है, पर्चियां जिन्नियां मेरे कोल ने इन्नियां ही पिछे स्क्रीन कमेटी के कोल पईयां हुईयां ने। बुलारियां नूं बेनती है 2 मिनट तो वध समा जिहड़ा ना लिया जाए। पीवी राजगोपाल जी 2 मिनट वास्ते हाजिरी भरनगे। मंच पर आज उपवास में बैठे हुए मित्रों और सभा में उपस्थित सब साथियों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में रायपुर से यात्रा प्रारंभ की। रायपुर माने छत्तीसगढ़ से यात्रा करके कई जिलों को पार करके प्रसवार्ता करते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश के कई जिलों को पार करके जब सागर पहुंचे तो हमें ये मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार हमको रोकने जा रहे हैं, किसान समर्थन यात्रा को रोकने जा रहे हैं, इसलिए पुलिस तैनात किए हैं। तो हम रास्ता बदल के ग्वालियर पहुंचे और मुरैना से, जहां हमारे कृषि मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से हजारों लोगों को लेके यात्रा शुरू की, पदयात्रा शुरू की। लेकिन वही नौबत फिर हुए जब हम धौलपुर पार करके जब यूपी में प्रवेश करने का प्रयास किया तो हमें रोका गया। तो उस कारण से हमको घूम घूम के अलवर होके यहाँ आना पड़ा। तो बहुत समय लगा। हजारों लोग जो साथ चल रहे थे उनको वापस करना पड़ा। वे लोग रेल मार्ग से अब आकर जुड़ेंगे। तो किसान आंदोलन के समर्थन में अलग अलग जगहों पर उपवास हो रहा है, अलग अलग जगहों पर पिटीशन दिया जा रहा है, अलग अलग जिलों में लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो उन सबकी ओर से आपको समर्थन देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और इस आंदोलन में जो हम मुरैना से लेके चले हैं उसमें इस देश के तमाम गांधीवादी संगठन शामिल हैं। इसमें सर्व सेवा संघ शामिल है, सर्वोदय समाज शामिल है, और इसमें भारत पुनर्निर्माण अभियान शामिल है, जल बिरादरी शामिल है, गांधीयन कलेक्टिव युवा लोगों का शामिल है, और एकता परिषद शामिल है। ऐसे कई संगठन मिलके आज समर्थन के लिए आपके सामने हम लोग खड़े हैं। हम इस पूरे यात्रा में सरकार को ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने जो कहा, क्योंकि गांधी का नाम खूब ले रहे हैं, गांधी का तस्वीर सब जगह टांग रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा, एक दो बात उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश के ग्राम स्वावलंबन होगा, स्वाश्रयी होगा, ऐसे 7 लाख गांव इकट्ठे होंगे तो भारत देश होगा। महात्मा गांधी ने कभी नहीं सोचा कि दिल्ली ताकतवर होगा और नीचे कंगाल होंगे, गरीब लोग और गांव के लोग कंगाल होंगे, ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि गांव स्वावलंबी होगा, गांव स्वाश्रयी होगा, ऐसे गांव मिलके भारत देश बनेगा। तो किसान की हालत, मजदूरों की हालत, गांव के हालत को लेके बिल्कुल खिलवाड़ मत करो, ये हम भारत शासन को बार बार कहने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो गांधी ने कहा कि ये जो सरकार भारी है, गांधी से अंग्रेज शासन ने पूछा कि हम कैसे मदद करें, उन्हें कहा तुम मदद मत करो, मेरे पीठ से उधर जाओ।
इतने भारी भरकम सरकार, ये जो सफेद हाथी किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, गरीबों के ऊपर जो बैठा हुआ है, इतने भारी प्रशासन शासन की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए नीचे से ऊपर की ओर जो विकास की प्रक्रिया है उसको शुरू करना है। तो हम सोच रहे थे कि कोविड के बाद सबका आंख खुलेगा। कोविड से ये समझ में आना चाहिए था कि आज के विकास व्यवस्था, आज के इकोनॉमिक व्यवस्था सब चरमरा रहे हैं, इसलिए व्यवस्था बदलना है। तो इस बात को हम सरकार को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, हम इस आंदोलन से काफी प्रभावित हैं। आपके समर्थन में जहां जहां किसान आंदोलन के समर्थन में जहां जहां कार्य कर सकते हैं वो करने के प्रयास में मैं आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सबके मिली जुली प्रयास से इस आंदोलन की सफलता होगी और देश में जनता की आवाज को सुनने के लिए सरकार तैयार होंगे। ऐसा मान के मैं आपको बधाई देते हुए अपने सब बात को समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार। सत श्री अकाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुण जेड़े दानी सज्जना ने इस चल रहे अंदोलन दे विच हिस्सा पाया है, माइक सहायता जिन्हां ने दिती है डॉक्टर नरिंदर सिंह जी सन ऑफ उत्तम सिंह जी, पिंड लोका, जिला तरन तारण, 2100 रुपए। जसविंदर पाल नारंगपुर, जिला कपूरथला, 1100 रुपए। पिंड मलिया खुर्द, समूह संगत गुरदासपुर, 30,000। तहसील बटाला 5100 रुपया। समूह साध संगत पिंड रतियां, जिला मोगा, 5100 रुपए। जसविंदर पाल से नारंगपुर, 1100 रुपया। सारे ही दानी सज्जना का बहुत बहुत धन्यवाद। जिथे तुसी माइक सहायता दे रहे हो, गर्म कपड़ियां दे तुसी भंडार भरे हुए ने, पर सब तो वड्डी अंदोलनां दे विच जिस तरह ये शांतमय अंदोलन चल रहा, उहदे विच शरीरां दी गिणती दी लोड़ पैंदी है। इत्थे आए हुए सारियां ही मातावां, भैणां, बजुर्गां ते वीरां दा असी संयुक्त मोर्चे वालों जिथे जी आया कहने उत्थे धन्नवादी भी हैं ते एक बेनती भी करते हैं। बेनती ये करते हैं कि जिथे 30 दियां 32 दियां 32 जथेबंदियां इत्थे मोर्चे ते डटियां होईयां ते तुसी इन्हां जथेबंदियां दे नुमाइंदे बन के, इस अंदोलन दे सिपाही बन के पिंड पिंड लोकां नूं जागरूक करना है। वख-वख स्टेटां दे विच जिथे भी आपदे सज्जन बैठे हुए हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उन्हां नूं बेनतियां करनियां। माया दी एडी लोड़ नहीं। भंडारियां दे विच भी बहुत सारे लंगर चल रहे हैं। गुरु घर दीयां कमेटियां, मंदिर कमेटियां, मस्जिदां दे विचों मुसलमान भाईचारा लंगर ला के बैठा होया है, पर लोड़ है गिणती वधाउण दी। जे गिणती वधदी है तो सरकार दीयां जड़ां हिलदियां। सो मेरी बेनती है कि इत्थे आए हुए सारे ही मेरे वीर भैन भरा मातावां, घर बैठे हर उस वीर भैन बजुर्ग ते माता नूं बेनती करो। दूसरियां स्टेटां दे विच अपने सज्जणां नूं बेनती करो, रिश्तेदारां नूं बेनती करो। जेड़ा भी बॉर्डर लागे लगदा है
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 दिन ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਲपुरुष राजस्थान, सिर्फ 2 मिनट वास्ते। साथियों, हरियाणा और पंजाब की धरती से किसानों का ये आंदोलन जो शुरू हुआ है, इसने लंबे समय के बाद इस देश में किसानी एकता को फिर से जगाने का एक मौका दिया है। ये मौका इस वक्त इस देश में जो हम दो और हमारे दो का राज है, वो राज जो गुलामी का रास्ते पर लेकर इस देश को जा रहा है, उस गुलामी के रास्ते से मुक्ति दिलाने का ये किसानों का आंदोलन, इस किसानों के आंदोलन में हम देश भर से सब लोग समर्थन देने के लिए जुटे हैं। हमने इस काम के लिए देश भर में इस खेती के कानून की चेतना जगाने के लिए सैकड़ों जगह पर उपवास किया और 10 दलों में देश भर के गांव-गांव जाकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य के रास्ते पर कैसे इस देश को आगे बढ़ाना है, कैसे ये जो गुलामी के नए रास्ते इस सरकार ने इन 3 खेती के कानूनों से खोले हैं, उन रास्तों को कैसे बंद करना है और इस देश को आजादी बरकरार रखने के लिए कैसे लड़ना है, इसकी चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि अब ये देश जग रहा है और ये देश जगकर आपकी इस किसानी एकता के लिए एकजुट होकर एक बार फिर से इस देश को और दुनिया को किसानों की ताकत बताने में जुटा है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, हम सबके संगठन जिनका नाम पीवी राजगोपाल जी ने लिया, सर्वोदय समाज, सर्व सेवा संघ, जल बिरादरी, एकता परिषद, पूरे देश में किसान आंदोलन के समर्थन में जगह जगह यात्राएं करके गांव-गांव जाकर लोगों को जगाकर आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए भेज रहे हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करांगा कुलवीर सिंह ढींडसा नवां पिंड तो, वो आप जी दे नाल नौजवान विचार साझे करनगे। जिन्नियां भी संगतां पंडाल दे विच बैठियां ने, मेरे वालों सारियां नूं सत श्री अकाल जी। धरती देश पंजाब दी है, धरती देश पंजाब दी है, तैनू शीश झुकावां, तेरी कुखों जन्म लिया, इस गल का शुक्र मनावा। सो सानू माण है जी भी असी इस पंजाब की धरती दे जाए हैं ते इस पंजाब की चढ़ती कला वास्ते गुरु महाराज चरणों दे विच अरदास बेनती करते हैं। अज ये जिहड़े 2 लटेरे जिन्हां दा नाम अज पूरे भारत के बच्चे बच्चे नूं भी पता है, अडानी ते अबानी, ते नाल इन्हां दी टीम दे 2 मैंबर होर बदकिस्मती नाल साडे प्रधानमंत्री ते साडे गृह मंत्री। अगे ठग बनारस ने सुने सी, हुणे 4 गुजरात दे आ। इन्हां ने रल के देश का तेल, गैस, कैमिकल, बिजली, टैलीकॉम इंफ्रा सब कुछ बेचता। हुण इन्हां दी अख
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੇਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੋਗੇ ਸਾਈਡ ਸੈਲੋ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਕਣਕ, ਤੂੰ 30-35 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ 30-35 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਗਾ ਸਾਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਇੱਕਣ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੰਝ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਜਿਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਖੜ ਜਾ ਭਰਾ ਹੁਣ ਖੜ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਠੱਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਆ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਅਣਖਾਂ ਖਾਤਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਫੇਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਠੰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਜਵਾਇਆ। ਠੰਡੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਐਤਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਪਰ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗੇ ਜਦ ਕਹੇਗੇ ਵੜ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। यूपी तो बिकर सिंह पूरी यूपी में सरकार बहुत परेशान कर रही है और यूपी तो बहुत सारे किसान हजारों की गिनती में इस बॉर्डर के उपर पहुंच रहे हैं। हुण साडे कोल साडे बहुत ही सत्कारयोग भजन सिंह अट्टा इंग्लैंड निवासी जिन्होंने 1 लाख रुपया इथों की हैड कैशियर कमेटी को देना है, जिन्हों के नाल साडे कोल सरदार अमरीक सिंह जी जो कादिया ग्रुप तो पहुंचे हुए ने, उन्होंने 1 लाख रुपया भेंट करनगे। भजन सिंह जी अट्टा। सत श्री अकाल। ये भजन सिंह जी अट्टा जी जो इंग्लैंड निवासी ने, सच्चे पातशाह इन्हों हमेशा चढ़दी कला विच रखना और घर चों दुखा कलेसां दा नाश करना। हुण इस तो अगले बुलारे कुलविंदर सिंह वड़ैच सूबा प्रधान इंडियन फेडरेशन यूनियन, वो सिर्फ 2 मिनट वास्ते आप जी का विचार साझे करनगे। किसान भराओ, मैं इत्थे हाज़री भरन नहीं आया क्योंकि असी मुढ़ तो ही इस अंदोलन के नाल काम कर रहे हैं। असी हमेशा ही हाजिर रहे हैं और मैं सब तो पहला बधाई दिना किसान जथेबंदियां नूं जिन्हां ने इस अंदोलन की नींह रखी है। फिर बधाई दिना उस जवानी नूं, पंजाबियां नूं, हरियाणवियां नूं ते बाकी किसानों नूं जिन्हां ने एक इमारत खड़ी की है, इस अंदोलन की बहुत बड़ी इमारत खड़ी की है। सो साडे सामने सवाल यह है कि अज जिस स्थिति च अंदोलन है उस स्थिति चों अंदोलन नूं कढना किवें है, ये साडी चर्चा का विषय जिहड़ा वो होना चाहिए। असी किसानों के नाल लगातार जुड़े हुए हैं। जो उत्साहजनक चीज़ां हैं 2-3 वो तुहाडे नाल साझियां करूँगा, समा थोड़ा है कि पिंडां दे विच किसानां नूं पुछया मीटिंगां करा के कि जे ये अंदोलन लंबा चलदा है तां तुसीं दसो आपां किन्ना खिच सकदे हां अगे। तां उन्हां दा जवाब सी बई बाढ़ियां तक नहीं मनदे, अप्रैल तक तां खिचांगे, बाढ़ियां तक नहीं मन। पिंडां दी आवाज़ जो है वो असीं दस्सण आए हैं। मैं पिछले 25 तरीक तो जदों तो लोग इत्थे आए आ पिंडां च काम कर रहे हैं। बड़े बड़े इकट्ठ असीं नवां शहर च 15-15 हज़ार के इकट्ठ जिहड़े किसानां दे कीते। इस करके उन्हां पिंडां दे किसानां दी आवाज़ जिहड़ी इत्थे दस्सण आए हैं कि असीं ये बिल रद्द कराउण लई लड़ रहे हैं, असीं ये बिल रद्द कराने। इस गल ते जिहड़ा किसान जथेबंदियां नूं बिल्कुल डोलना नहीं चाहिए। पूरा पंजाब जिहड़ा इत्थे आउण नूं तैयार है। ते दूसरी गल कि एक चीज़ जिहड़ी सानूं समझनी चाहिए है, जिहदे नाल साडी लड़ाई है वो मोदी नहीं है। आपां उहनूं मोदी 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 करी जाने, मोदी नहीं है। साडी लड़ाई कॉरपोरेट घराणियां नाल है, साडी लड़ाई विश्व व्यापार बैंक नाल है, जिन्हां दे समझौतियां दे तहत ये खेती का जिहड़ा खात्मा है वो कीता जा रहा। इस करके तगड़े होकर लड़न की लड़ाई है कारपोरेट घराणियां दे खिलाफ। पंजाब की किसान लहर नूं बधाई दिना कि उन्हें अपनी लड़ाई का रुख जिहड़ा वो कारपोरेट घराणियां दे खिलाफ सोधिया। मोबाइल दे टावर एयरलाइंस दे लोगों ने कट्टने कनैक्शन शुरू कर दिते, तुहाडा कोई ऐलान नहीं, लोगों ने पुटने शुरू कर दिते। इस करके ये लड़ाई सही दिशा दे विच जिहड़ी यह लड़ी जा रही है। बाकी गल कि लड़ाई कित्थे खड़ी है, इस गल नूं मैं कह के अपनी गल खत्म करूंगा क्योंकि समा बहुत थोड़ा है स्टेज तो। लड़ाई इत्थे खड़ी है कि साइकोलॉजिकल वार है, वो लड़ाई आपां लड़ रहे हैं। मोदी सरकार अंदरों धुर तक हिली हुई
या धुनी तक मोदी दी ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਘਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਘੁਲਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ कि मोदी का चक्का किसी ने जाम किया मोदी ने बहुत कुछ किया मोदी ने नोटबंदी की कोई नहीं बोलिया मोदी GST ला के आया कोई नहीं बोलिया मोदी ने जम्मू कश्मीर तोड़िया कोई नहीं बोलिया मोदी ने बहुत कुछ किया कोई आवाज नहीं उठी आ पहली बार है कि मोदी के चक्के नूं जाम करके रख दिता पंजाबियों ने हरियाणवियों ने हिंदुस्तान के किसानों ने और ये नैशनल लैवल की मूवमेंट बन रही है और साडे इतिहास दे विच 35 साल हो गए मैनूं संघर्ष करदे नूं पहली बार इदां होया कि इस तरह का जिहड़ा संघर्ष असीं देखण नूं मिलिया और अज तो पहलां असीं देखदे रहे हैं कि असीं जदों पिंडां च रैलियां मुजाहरियां च जांदे सी लोग सानूं टिचरां करदे सी अज लोग उन्होंने टिचरा करते हैं जो इन्हां मुजाहरियां शामिल नहीं हो रहे सो ये तब्दीली है एक बहुत वड्डी तब्दीली है और इस तब्दीली की लड़ाई नूं जोर नाल लड़न की लोड़ है मजदूर किसान जथेबंदियां सब लोगों के नाल है धन्नवाद बहुत बहुत धन्नवाद पर साडे कोल कुछ होर भी बुलारे पहुंचे ने असीं खिमा चाहुंदे आ मलकीत सिंह अमीवाला सुखा सिंह विरक जिला प्रधान मोगा जथेदार गोपाल सिंह जी प्रीतम सिंह जी कादरवाला बख्शीश सिंह जी हैड कैशियर वो भी साडे कोल पहुंचे ने उन्होंने जी आयां नूं बहुत बहुत धन्नवाद हुण इस तो अगली स्टेज की कार्रवाई मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार सतनाम सिंह जी दुआबा किसान संघर्ष कमेटी वो 1.5 घंटे वास्ते स्टेज की भूमिका निभाउणगे उस तो अगे अमरजीत सिंह जी रड़ा साहब वो अपनी स्टेज की भूमिका निभाउण दे स्टेज की भूमिका निभाउंदियां कोलों बहुत सारिया गलतियां हो जांदियां ने साध संगत ते गुरु साहब बख्शण योग हैं सो मैं हुण बेनती करांगा बचन सिंह भुल्लर जिला प्रधान फिरोजपुर कुछ उन्होंने संगतां दा धन्नवाद करना लिस्ट पहुंची है मैं भुल्लर साहब नूं कहांगा वो धन्नवाद करनगे उस तो बाद सरदार सतनाम सिंह जी दुआबा किसान संघर्ष कमेटी 1.5 घंटे वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आ कुछ सज्जना ने अपने 10 नौं की किरत कमाई विचों कुछ किसान संघर्ष कमेटी वास्ते दान भेजा है उन्होंने विच ने सरदार कुंदन सिंह जी पिंड गोबिंदगढ़ जिला फिरोजपुर तो 500 रुपए समूह संगत पिंड गौंसला लुधियाना तो 1100 रुपए चरणजीत सिंह जी आलियां सुल्तानपुर लोधी तो हरकिशन सिंह जी गोविंदवाल साहब तरनताਰਨ तो 1100 रुपए सुरजीत सिंह संघेड़ा पिंड ਚੱਕ मुगलानी तो 2100 रुपए बलविंदर सिंह फ्रांस पिंड खीरावाली गुरदीप सिंह इटली स्वर्ण सिंह पुड्डा सुरगवासी केवल सिंह पुड्डा मंगल सिंह पुड्डा 5000 रुपए समूह खेतीबाड़ी विभाग के मुलाजम जिला मोगा 5500 रुपए मैं बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ खेतीबाड़ी विभाग मुलाजमान का जिला मोगा तो ਜਿਹੜੇ आप भी बहुत वड्डी संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ संघर्ष वास्ते 5500 रुपया दान किया है इस तो बिना पाइप बैंड वैलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पंजाब ने एक मता पास करके किसान संघर्ष मोर्चे वास्ते उन्होंने कहा है भी सानू जो भी हुक्म संघर्ष वालों सानू जथेबंदियों वालों सानू दस्या जाएगा वो उस वास्ते असीं हर कुर्बानी करने लिए तैयार हाँ वाहिगुरू जी का खालसा करने लिए तैयार हाँ वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद भुल्लर साहब जी आप जियां दा हुण इस तो अगले बुलारे सरदार सतनाम सिंह जी वो तुहाडे नाल 1.5 घंटे वास्ते
ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇੜਾ। ਔਰ मैं ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, क्योंकि जिस तरह आप जी समा वध लाउंदे हो और साडे पिछे भी साडी खिंचाई करने वास्ते बैठे हुए ने, स्क्रीन कमेटी बनी हुई है और साडा भी लिहाज नहीं रखा जाता, भावें असीं खुद भी अहुदेदार होने के बावजूद जिहड़ा अनुशासन है वो किसी भी कीमत के उपर स्टेज का जिहड़ा वो असीं भंग नहीं होण देना। भावें जिस तरीके नाल मर्जी जिहड़े बुलारे ने उन्होंने फिर मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, कोई दिते हुए समय तो बाहर ना जान, अपने सीमित समय दे विच रह के ही संगतां दे नाल विचार साझे करन। सरदार सतनाम सिंह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडे अगले बुलारे ने जी पप्पू पांडे जी, उत्तर प्रदेश बलिया तो भारतीय किसान यूनियन। पप्पू पांडे जी। मंच पर मंचासीन हमारे इस किसान आंदोलन पर बैठे हुए भूख आंदोलन के हमारे साथियों, मंच के नीचे बैठे हमारे मातृ रूप शक्ति हमारी माताओं, बहनों और युवा साथियों, सबको प्रणाम करते हुए मैं एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों से कि अब लड़ाई पहुंच गई है। कहां पर लड़ाई पहुंच गई है? वहां पर कि जिस ये संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जो शीतकालीन सत्र कहां चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र चल रहा है सिंधु बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, पलवल बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर और जयपुर हाईवे पर। एक तरफ ये किसानों का संसद चल रहा है और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी पता चला है कि वो 2000 रुपए वाला अपना कबूतर का दाना छीट करके किसानों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं देश के लोगों को, भारत के लोगों को, कि अगर ये आवाज उठी है पंजाब से, हरियाणा से, तो इस आवाज को बुलंद करने के लिए, इस आर्थिक आजादी के दस्तावेज को खत्म करने के लिए आप लोग एकजुट होइए, और नहीं तो इस कबूतर के दाने में फंसने का प्रयास मत करिए, नहीं तो बहुत बुरी तरह आप लोग फंस जाएंगे। और रहा सवाल ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, इनका तो कहना कुछ और है, मंच के सामने कहना कुछ और है और पर्दे के पीछे करना कुछ और है। मंच पर कहते हैं कि मैं गंगा नर्मदा के के समान स्वच्छ हूं मैं। अरे भाई, स्वच्छ तो आपकी गतिविधि बता रही है कि आप कितना स्वच्छ हैं और कितना मलिन हैं। जो आपकी गतिविधि जिस तरह से आपने देश को जिस तरह से आपने ढकेलने की कोशिश किया है, ये कह रहे हैं कि ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये पिछली सरकार का एजेंडा है। अरे भाई, लागू तो आपने किया है। ये दिखाना चाहते हैं कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये कांग्रेस के लोग हैं। ऐसी किसान किसी के पार्टी का नहीं होता, किसी के धर्म का नहीं होता। किसान की अपनी एक जात होती है, वह जाति होती है किसान। आप कह रहे हैं मोदी जी कि ये कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, तो लागू तो आपने किया है, तो सवाल तो आपसे किया जाएगा, सवाल तो आपसे किया जाएगा। रहा सवाल ये कि आप इस कानून को वापस लीजिए, वापस लीजिए कानून को। ये
आर्थिक गुलामी के दस्तावेज को आप वापस ले लीजिए। ये हमारे पूरे भारत के लोग जानते हैं कि ये कानून जब आ जाएगा तो हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। आर्थिक रूप से गुलामी का मतलब ये हुआ कि केवल आपका पेट चलेगा और किसी बात की आपको तवज्जो नहीं दी जाएगी। साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। और साडे अगले बुलारे ने जी धर्मपाल सिंह, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, पंजाबी विभाग चंडीगढ़। इस तो साडे अगले बुलारे ने जी तैयार रहन सुखजीत सिंह खालसा अमृतसर तो जी। सब तो पहला मैं गुरु जी की बख्शी फतेह बुलावांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडे सामने मेरे भरा गुरप्रीत डोनी दी लिखी कविता पेश करांगा। बिन मकसद मर जाना नहीं। मैं पागल नहीं, मैं सियाणा नहीं, इन्ना वर्गा ताना बाणा नहीं। मैं पागल नहीं, मैं सियाणा नहीं, इन्ना वर्गा ताना बाणा नहीं। मैं सोच समझ के चलदा हाँ, बेमकसद मर जाना नहीं, बेमकसद मर जाना नहीं। मैं भारती एक गुलाम हाँ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं भारती एक गुलाम हाँ, मैं भारती कोई महान नहीं। मैं उजड़िया जा रहा वतन विच, क्यों मेरी कोई पहचान नहीं। मेरे राजे बन गए भेड़िए ते पुलिस भी घट हैवान नहीं। मैं सच दी गल करदा हाँ ते झूठ से नेड़े जाना नहीं। मैं सोच समझ के तुरदा हाँ कि बेमकसद मर जाना नहीं, बेमकसद मर जाना नहीं। साडा मकसद की है कि असी काले कानून रद्द करावांगे ते आने वाले समय विच ए नौजवान सत्ता ते काबज होवेगी। ए नौजवान पढ़े लिखे वर्ग दे बच्चे सरकारां चलाउणगे। इन्नी ए कविता दे नाल ही मैं खिमा दा जाचक हां। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। धन्नवाद जी। सुखजीत सिंह खालसा अमृतसर वाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो शहीदी दिहाड़ी चल रही ने। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी दे आप जी नूं कविता सुनावांगा, आप जी सरवण करना जी। सूरा सो पहचानिए झूलरा दीन कहे तो पुरजा कट पर कब होना चाटे खेत कबीर मेरी सिमरनी रसना उपज राम। आदि जुगादी सगल भगत ताको सुख बिसराम।
ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣਤੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚਦਵਾ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤਵਾ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤਵਾ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲਾਰੇ ਅਗੋ ਹੱਸ ਕੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਸ ਕੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਲਾਰੇ ਅਗੋ ਹੱਸ ਕੇ ਕਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਸ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਓਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜ਼ੁਜ਼ਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜ਼ੁਜ਼ਾਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਹਾਰ ਓਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਨੀ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਉਸ ਨੋਵੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਿਨ ਗਲ ਲਾਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਛ ਮੀਰ ਦੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਉਸ ਨੋਵੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜਿਨ ਗਲ ਲਾਈ ਹਿੰਦੂ ਕੱਛ ਮੀਰ ਦੇ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਓ ਰੰਗ ਬਦਕਾ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਝੁਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਵੀ ਬੁੱਕਦੇ ਮੌਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਝੁਕਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇਰੀ ਟੋਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਪਗ ਟਾਉਣਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਓਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨ ਮੰਨਣੀ ਜਾਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਧਰਮਿਓ ਤੂੰ ਆ ਜੋਏ ਆਸਾਨੀ ਤੇਰੀ
इन मननी आसानी तेरी इन मननी हो बड़े सोनिहाल किसान एकता मोदी सरकार बड़े सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद खालसा जी। पर बेनती नूं प्रवान करना जी, ਜਿਹੜੇ भी बुलारे स्टेज तो बोलण लई उन्हां नूं 2 मिनट का समा मिलता, ਇਹਦੇ साडी भी मजबूरी आ और ਉਹਨੂੰ 2 मिनट च ही समाप्त करिया करो। बेनती प्रवान करना जी। और दलजीत सिंह जी शेरपुर तो, अमीर सिंह सरपंच, अमृतपाल सिंह झंडा बंगा, हरदीप सिंह करमूवाला, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। जसवंत सिंह पूनिया प्रधान हलका गूला बीकेजू चड़ूनी हरियाणा तो बहुत बहुत इन्हां दा भी धन्यवाद है जी। और साडे अगले बुलारे ने जी अवतार सिंह बुरज लिट्टा उत्तराधिकारी एसोसीएशन पंजाब। और इस तो अगले बुलारे तैयार रहन जी राम सिंह रंगरेटा प्रदेश प्रधान हरियाणा दलित संघर्ष मोर्चा अंबेडकर। मैं बुला देना अवतार सिंह। हाँ जी, समुचे साध संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं किसान लीडरशिप नूं बहुत बहुत बधाई दिना, जिन्हां ने ये मोर्चा महात्मा गांधी दियां लीहां ते शांतमई रखिया अते उस नूं कल्ले कल्ले इंसान तक पहुँचाया। साडी सब तो वड्डी सफलता यही है कि असी इस नूं उपर तो थल्ले तक अते सारे देश तक लेके गए हैं। इस लई साडी किसान लीडरशिप बहुत बधाई दी पात्र है। जदों भी पहला भी सन 47 तो पहला शांतमई मोर्चे लगे है, उन्होंने सफलता प्राप्त की है, प्राप्तियां कीतियां ने। पहला लहरां पंजाब दे विचों उठियां, ये लहर भी पंजाब दे विचों उठ के सारे देश दे विच पहुंची है। जदों भी किसी की होंद का खतरा होवे ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਲਿਆਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਤਾ। ਇਹ ਜੱਟ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ,
ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾਪੁਰ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੁਆਬਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਟਣੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਸ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ। परमात्मा किरपा करे इदां ही इकट्ठ वधी जाने आ तो साडी दिनों दिन जित प्राप्त हो ही जानी आ, क्योंकि बीजेपी दे जिहड़े सरकार दे अपने नुमाइंदे आ वो भी इनू छड्ड के जा रहे आ। दिनों दिन इनू अपने माड़े दिनां दी याद आई जाती आ, जिहड़ा कि सानू अच्छे दिन आउणगे लारे ला के साडे तो वोटां पटोर गया 2 वारी। हुण ओनू पता लगूगा भी अच्छे दिन हुण तेरे ते किदां दे आ गए मोदी। जे तू पब्लिक नाल धोखा किया सी तो अज तैनू कल्ले कल्ले पैसे का हिसाब देना पैना। अज सरकारां दे नाल सारे किसान मजदूर हरेक स्टेट तो साडे नाल जुड़े हुए भरा साडे जिहड़ा संघर्ष कर रहे आ। महीना एक आपां नूं इत्थे आए नूं भी हो गया ते ओहदे विच मोदी नूं इस गल दा कोई जवाब नहीं आऊगा, ना संगत इहनूं किते जगह देऊगी बहन नूं, ना इहनूं परमात्मा ने देना आ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਠਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਣ ਡਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਆ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਥੋੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ नहीं तो कल जितांगे। कुछ दिनों का हुण काम खेल रह गया आ, कोई बड़ा लंबा समा नहींगा, पर साडे दा राशन ही इन्ने गांदे आ जिहड़े असीं अपने 4-4 महीने के घरां तो लैके चले सीगे। हाल तो साडे उन्हां नूं हत्थ ही नहीं लाया। परमात्मा की कृपा नाल संगतां होर ही बहुत सेवा करी जांदियां, किसी गल की कोई कमी नहीं आउण दित्ती। भरावो टूथपेस्ट तो लग के मेरा ख्याल रजाइयां कंबला बिस्तरे लीड़े तक परवाह नहीं की। मतलब संगत ने बहुत सेवा की आ। उस सेवा का सानू जरूर फल मिलूगा जिहड़ा कि भरावां ने इन्नी सेवा की आ। देखो 5 साल के बच्चे तो लग के 98 साल के बजुर्ग तक इत्थे अपने संघर्ष दे विच सारे अपनी सेवा निभा रहे आ। मैं बहुता समा लम्मा नहीं लेना क्योंकि बहुत बुलारे आ। जे आपां एक समा बाद लैन लगे तो बाकी बुलारे बेचारे पिछे बहुत सूझवान जिहड़े आ वो पिछे रह जाणगे। मैं 1-2 नारे लाउणे आ भरावो। किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी हरसिलिंदर सिंह जी साडे प्रधान। अगले बुलारे ने जी जरनैल सिंह जी और इन्हां तो अगले बुलारे तैयार रहन जी जगतार सिंह जिला फिरोजपुर साडे मुख बुलारे ने जी बीकेयू पंजाब।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣਾ। ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ MP ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਗੇ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਲਿਪਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 2-4 ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ BKU ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਖਦੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਜੇ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਜਾਗੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਦੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਵੰਡਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਆਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਧਾਰਾ ਢਾਈ ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਜੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾਈ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭੱਜਣ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਅੜ ਗਏ
नो ते यस। जे असी लैन वाले नहीं चाहते कि सानू कानून ये नहीं चाहिए तो सरकार साडे ते बदो बदी ये कानून थोपना चाहती है। इस करके सरकार नू जे लैन वाला ना चाहे कि मैं ये चीज़ नहीं लेनी, सरकार नू सोच लेना चाहिए है। इस करके उनके जोड़े MP ने जिन्ने इंडिया दे विचों MP ने वो भी सारे सुते हुए ने, क्योंकि उन्होंने ये आ साडियां तनख्वाहां खत्म हो जानियां ने, सरकारी गड्डियां खत्म हो जानियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਸਣਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈਆਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ, ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, मोदी सरकार, साडे हक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो साडे कोल एक सूचना पहुंची है भी 24-25 तरीक नूं जो बाहर दियां कंट्रियां ने उत्थे फॉरन कंट्रियां जिवें कनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, उथों दी संगत और जथेबंदियां अंबैसी नूं घेरन जा रही ने। सो 24-25 तरीक दी, एक मिनट जी संगत जी, एक मिनट विचार सुन लियो। 24-25 तरीक नूं क्रिसमस दोनों दिन है और 26-27 दसंबर नूं शनिवार ते ऐतवार है। इत्थे छुट्टी आउंदियां ने 4। सो असीं इस स्टेज तो बेनती करनी चाहुंदे हां, जिहड़े साडे भरा NRI वीर जिहड़े फॉरन कंट्रियां 'च बैठे हुए ने, उन्हां नूं सद्दा दिंदे हां भी 28-29 दसंबर नूं जिहड़ा अंबैसियां नूं घेरिया जावे, तां करके छुट्टियां वाले दिन तां अंबैसियां बंद रहणगीਆਂ। सो ये बेनती साडी जरूर प्रवान की जाए। संयुक्त किसान मोर्चे वालों दोबारा फिर बेनती कर देवां कि 24-25 दसंबर नूं जिहड़ियां NRI भरावां दीयां जथेबंदियां ने वो इंडियन एम्बेसी घेरन वास्ते जा रही ने, और 26-27 तरीक नूं शनिवार ते ऐतवार, 24-25 दसंबर नूं क्रिसमस डे आ। और उन्हां नूं बेनती की जाती है कि 28-29 दसंबर नूं सारिया फॉरन कंट्रियां दे विच अंबैसियां नूं घेरा पाया जाए, तां करके इन्हां नूं पता लग सके भी किसान वाकया ही आर्थिक पक्ष तो कमजोर होने के बावजूद इन्हां दिल्ली के बॉर्डरों ते बैठा है। और मैं धन्नवादी हाँ सरदार उदयपाल सिंह गिल, पिंड सुधार, जिला लुधियाना। 200 वारमर की सेवा कराई गई है, बहुत बहुत मेहरबानी। लखवीर सिंह पिंड वड्डी मैणी हुशियारपुर 1000 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। जोनी पंडित जी 200 रुपया योगदान पाउंदे ने, धन्नवाद। करनाल टीचर वालों दसवंध पेटा 13000 रुपया, बहुत बहुत धन्नवाद। राजू ठाकरान दिल्ली तो 1100 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। समूह साध संगत पिंड पिट्टे वड चीमा जिला गुरदासपुर तो 3000 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। नरिंदर कुमार झा यूपी झांसी तो 1500 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। प्यारा सिंह पारस पुत्र लहंबर सिंह पिंड ढलोणवाल जिला लुधियाना तो 2100 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। तरसेम सिंह दुसांझ कला जिला जलंधर 11000 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। संत बाबा हरभजन सिंह जी कार सेवा जंड साहब मुक्तसर साहब 500 रुपया योगदान पाउंदे ने, धन्नवाद। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड रिटायर कर्मचारी मोहाली पंजाब तो 3100 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। समूह साध संगत पिंड कंबो पन्नू जिला तरनताਰਨ 1200 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। भजन सिंह अट्टा इंग्लैंड निवासी जिन्हां दा पहलां भी धन्नवाद किया गया, पर्ची दोबारा आई है, ਲੱਖ रुपये का योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद। जसविंदर सिंह पिंड सीतलपुर जलंधर जिला तो 2000 रुपया योगदान पाउंदे ने, बहुत बहुत धन्नवाद।
ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਨੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਸੀਤਲਪੁਰ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਗੰਡਵਾ ਫੰਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੁੱਜਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੜ ਗੁਰਮਤ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਦਾਸ ਉਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਆ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਐ, ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ जो तुमने परोपकार किए, एक खालस खालसा पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काज नियाल दिए, उस वतने मुल्क की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। धन कलगीधर पातशाह जी। सो बड़ी वड्डी पद्धर ते वो गुरु पातशाहां ने जो सानू बल बख्शे है, अज पूरे पंजाब विचों ही नहीं हरियाणे विचों यूपी विचों सारियां थावां तो वध गिणती विच किसान वीर इत्थे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हुण मसला साडी रोटी दा है। हाकम लोग हमेशा धर्म दा बुरका पा के जां धर्म दे नां ते लोकां नूं लड़ा के आप वड्डियां सनतां वड्डे वपारियां नाल रल के हमेशा जिहड़ा है वो लुटदे आ रहे हैं। एक कार्ल मार्क्स दा एक बोल है जिन्हों के आम तौर पर अद्धा प्रचारिया जाता है। वो अद्धा यह प्रचारिया जाता भी धर्म एक अफीम है,
पर असल में वो पूरा ये है कि दबे कुचले जिहड़े लोग ने, गरीब लोग ने, पछड़े लोग ने, उन्होंने दबाउण वास्ते धर्म एक अफीम है। और अज बीजेपी सरकार, भाजपा, मोदी वर्गे अज धर्म नूं आम हिंदुस्तान के लोग जिन्होंने ये समझ नहीं कि जिहड़ियां नीतियां सरकार बना रही है इन्हां नाल सानू फायदा होना है कि नुकसान, सिर्फ धर्म का लॉलीपॉप दे के वो इन्हां लोकां नूं उन्हां तो वोटां बटोर के इन्हां ते राज कर रहे हैं और ये धर्म नूं अफीम के तौर पर वरत रहे हैं। और ये सच्ची गल है। सो जिहड़ा ये कानून बनाया है, खुद खेतीबाड़ी मंत्री दे मूँह ही निकल गया। मैं पिछे किसान जथेबंदियां दे वीरां नाल गल कर रहा सी, वो कहंदे खेतीबाड़ी मंत्री दे मूँह सहज सुभाए निकल गया कि एक जिहड़ा कानून है असीं किसानां वास्ते ते बनाया ही नहीं, ये ते व्यापारियां वास्ते बनाया है। और सच्ची गल है, बनाया उन्होंने व्यापारियां वास्ते ही है। सो इस करके किसान वीर सुचेत ने, सानू हरियाणे दे वीरां ने बड़ा सहयोग दिता है, यूपी जिहड़ा है बिहार तो होर आसे पासों जिहड़ा वीर बड़ा सहयोग दे रहे ने। ते जिहड़ा एक सवाल करदे, मैं एक आखिरी गल कह के समाप्ति कहना कि जिहड़ा ये सवाल करदे है कि एक बारी तुसीं विश्वास करो, ये जिहड़ा ढांचा है, ये जिहड़ा इन्हां ने 3 आर्डीनेंस बनाए ने, ये 3 कानून भी लागू रहणगे ते दूजे पासे जिहड़ी MSP दी ते जां APMC दी जिहड़ी व्यवस्था है, भाव मंडी जिहड़ा है मंडी बोर्ड है, वो भी इसे तरह कायम रहेगा। मैं बेनती करां, जिवें पंजाब दे विच तुसीं सारे जाणदे हो प्राइवेट बसां ने रोडवेज का दवाला कढ़िया, जिहड़ा प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूलों का दवाला कढ़िया ते प्राइवेट हस्पतालों ने सरकारी हस्पतालों का दवाला कढ़िया। इसे तरह जिहड़ियां प्राइवेट कंपनियां आउणगियां जां प्राइवेट जिहड़े अदारे आउणगे उन्होंने सरकारी मंडियां का दवाला कढ़ देना है। एक बारी जियो जिवें इन्हां ने जियो दे सिम दे के सानू लालच दिता सी, एक बारी साडे गरीब किसानां नूं इन्हां लालच देना है कि आ जाओ तुहानू 50-60 रुपये जां 100 रुपया वध मिलेगा उन्हां मंडियां तो, क्योंकि इन्हां व्यापारियां नूं उन्हां ने छूट दित्ती है। ਉਹੀ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੀ देण दी बड़ी कोशिश की गई सी, पर इत्थे सर्ब सांझीवालता दा संदेश सारी मनुखता नूं मिल रहा है। इत्थे मुसलमान वीर भी, इत्थे हिंदू वीर भी आके जिहड़ा है वो हा दा नारा मार रहे हैं, सारियां स्टेटां दे विचों किसान आके हा दा नारा मार रहे हैं। सो आपां इसे तरह डटे रहना, ये मोर्चा जित के जाना है। सारियां दा धन्नवाद। एक बारी जकारा छड्ड के आपां सारियां ने एकता दा सबूत देना है। बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद खालसा जी। दुआबा किसान संघर्ष कमेटी पिंड कुला हरियाणा तो मुख्तियार सिंह जी साडे कोल पहुंचे है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है जी। फतेह सिंह भिंडर जिला मोगा तो पहुंचे है जी, उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और अगले बुलारे बेनती करांगा जी, बीबी परमजीत कौर खालसा फरीदाबाद तो संखेप शब्दों के विच 2 मिनट वास्ते अपने विचार साझे करनगे जी। और इस तो अगले बुलारे प्रोफैसर परमजीत सिंह मंड, वो भी तैयार रहन जी। साध संगत जी, पहले तो साजीवाजी सतगुरु सच्चे पातशाह की बख्शी हुई फतेह। इंज जवाब दिओ पूरी दिल्ली हिल जावे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडा मकसद एक ही है, जितने भी किसान वीर पुत पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। साध संगत जी, आज ये महीना पूरा ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਗ ਜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜਗ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਗ ਜਾ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਮਾਵਾਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਫਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਫਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਗਲੇ ਸੇ ਕਫਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਫਨ ਔਰ ਮੌਤ ਨਾਲ ਨਾ ਡਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਫਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਫਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਕਫਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੈਨ ਤੂੰ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆਂਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਪੈਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, A to Z ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਈ, ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਲੜਾਂਗੀ, ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੈਨੂੰ चिट्ठी लिख के पावांगी। धरने ते भूख हड़ताल करके बैठांगी। जिस दिन बैठ गई संघर्ष करके तेरी सरकार का तख्ता हिला दांगी। जल पानी अन्न ग्रहण नहीं करांगी जदों तक तू इस मैदान विच नहीं आ जांदा, माफी नहीं मांग लेंदा, 3 काले कानून तू वापस नहीं कर देंदा, जल पानी अन्न ग्रहण नहीं करांगी उदों जिस दिन मेरे पुत्र मैनू इजाजत देन देंदे, जिस दिन मैनू मेरे पुत्र मैनू कमेटी वाले मैनू ये स्नेहा दे देंदे हैं, परमिशन दे देंदे हैं, उस दिन धरने दा बैठ जाएंगी। बाकी धरने ते चल रहे भूख हड़ताल दे, उहदे च भी हाजिरी ला रहे हैं, पर संघर्ष उस दिन शुरू हो जाऊगा, तेनू हिला कर रख देंगे। इतनी बेनती प्रवान करियो जी साध संगत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैन जी। दुआबा किसान संघर्ष कमेटी के मैंबर मनदीप सिंह निज्जर, कुलवंत सिंह सत्तोवाली बड़ा काफला लैके पहुंचे आ जी, धन्यवाद आ इन्हां दा। गढ़ी संगत वालों ईस्ट क्लास दिल्ली इन्हां वालों जी सैनिटाइजर की सेवा आई है, एक वाशिंग मशीन की सेवा आई है जी, 11,000 रुपये कैश है और तरपालों की सेवा आई है जी। बहुत बहुत धन्यवाद है जी इन्हां दा। बाबा जी कार सेवा जंड साहब वाले पातशाही 10वीं नेड़े सादिक फरीदकोट श्री मुक्तसर, इन्हें आपकी हाजिरी लवाई है जी। बहुत बहुत इन्हां दा धन्यवाद है। और
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ 2020 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2020 ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2020 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਆ, ਆਹ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਕਟਰ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਹੋ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਓਨਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਣ ਜਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਆਓ। ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੋ ਘੇਰਾ, ਟੇਬਲ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਬਲ ਨਿੱਕਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ 5 ਆਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 55 ਲੱਖ ਘਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣਦਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਰੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅਠਾਵਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 543 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ
खुश हो के सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उन्हें कहना पै गया है कि शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। ਉਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਤੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਠੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 40 ਰਿਓ ਤੁਸੀਂ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साडे कोल संत महापुरुष जगजीत सिंह जी लोपो, दरबार संप्रदा लोपो साहिब, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। और बाबा जी ने जड़ा इत्थे लंगर बहुत सारे लगे हुए ने, बड़ी अपार बख्शिश गुरु साहब दी। इन्होंने करनाल हवेली के कोल, अमाला हवेली के कोल सॉरी लंगर लगाया है। सो जिन्हें भी अपने संगत आ रही है और जा रही है, उन्होंने हथ जोड़ के बेनती है, उस हवेली के कोल महापुरुषों वालों लंगर लगाया गया। संत बाबा जगजीत सिंह जी लोपो और संप्रदा वालों बहुत वधिया लंगर चला रहे हैं और इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने महापुरुषों को अकाल पुरख हमेशा चढ़ती कला च रखे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शिश करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं माफी चाहना जी, भाजी रेशम सिंह बडाली जिला रोपड़ तो इन्हों मैं ना अनाउंस किया सी पहला। इन्हों बेनती करूँगा भी 1 मिनट का समा लैन जी। और साढ़े कोल महापुरुष भी पहुँचे हुए हैं जी, और सारिਆਂ तो पहला ही अनाउंस कर चुके हैं कि साढ़े कोल सिंगर जैजी बैंस हाज़री लवाउण लई पहुँच चुके हैं। वो भी अपनी हाज़री संगतां दे सन्मुख हो के 2 मिनट लई हाज़री लवाउणगे। पहला भाजी रेशम सिंह बडाली। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड्डो कलू मह साका, धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर ना दिया। ए शहीदी पंदरवाड़े नूं समर्पित, पंथ दे महान शहीदां नूं समर्पित। आओ फतेह दा जवाब फतेह विच दईए। खून ने अपने नाल इतिहास रंगिया, सूरबीर सरलथ ललारियां ने प्रणाम शहीदां नूं लख लख वारी। जिन्हां धर्म बदले किते बदले जाना वारियां ने। इको बाज जकारा गजाओ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो नौजवान वीरां नाल 1 मिनट की सांझ पाउणी है। कई वीर ये गल वार वार आ रही है, कह रहे ने भी संघर्ष तिखा किया जाए। वीरो नहीं,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਦੋਕੂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬੈਠਦਾ ਰਹੇ, ਬਾਪੂ ਤੱਕਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੰਡੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਰਨਗੇ ਜੁਝਾਰ ਅਜੀਤ ਤੇਰੇ, ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵੈਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਅੱਗੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਝੋਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਕਿੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜਿਉ, ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਸਿਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਨਾਰੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕੇਗੀ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਸੁਭਾਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਆਓ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਅੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਡਲਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਤੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਆ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ, ਹਿੱਕਾਂ ਡਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਗਾਇਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਗਾਇਕ ਨਿੱਕੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਡਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਡਟ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਦ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਾਇਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 85% ਲੋਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 15% RSS ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ RSS BJP ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ RSS ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ RSS BJP ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਿਵੇਂ? ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜਾਬਤਾ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿਸੀ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਸਬੰਧ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰਤ ਕੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਥੋਪੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਰ ਸੀ, ਬੁਰਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਨ ਪਟਾਪ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਿਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਟਿਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੈ ਜੀ ਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣਾ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਾਂਗੇ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਏਕਤਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਣਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ। ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ 96 ਕਰੋੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਲ ਪੰਥ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦਲ ਪੰਥ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਸ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਲ ਪੰਥ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤੇ ਚੌਂਕੀਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਬਾ ਬਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸਲ ਬਾਬਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਦਲ ਪੰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲ ਪੰਥ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ
ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਬੁੱਕਦੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ thank all the world media for standing with the farmers of the biggest peaceful protest in the world. You know, I think the whole world's watching us. So I want to say thanks to all the media around the world. I want to thank all the MPs, MLAs, all the prime ministers of each country. My heart goes to them. Thank you for standing with India. Thank you for standing with Kisan Mazdoor Ekta Jindabad. Thank you so much. ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸੇਮੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਤਖਤ ਪਲਟਣੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ, ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ, ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਭਰਦਾ ਏ ਢਿੱਡ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੋਲਤਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਡੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 80-80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਜੀ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਲਕੁਸ਼ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਜੋਗੀਪੁਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਥੇ ਦਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਰਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧਨੌਰਾ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਮਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਮਹਿਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਸੰਗਵਾਨ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੈਕਟਰ 69-78 SS ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 11000 ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੁਹੰਮਦ ਮਜਲਸ ਸੋਮਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 21 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਧੂਨਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਨੰਦ ਜੀਰਕਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਪਿੰਡ ਰੁਖਸਾਣਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਵਾਂਦਰ ਜਟਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸਹਿਯੋਗ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸਟਾ ਪੈਸ ਗੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 6100 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸਤਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭਾ ਇਸਟਾ ਪੈਸ ਗੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ
5100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्ने भी दानी सज्जना ने इस सहायत फंड दिता है महक फंड, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चे पातशाह उन्होंने घर चढ़ती कला बख्शिश करन। आओ जंगबीर सिंह चौहान जी वो 1.5 घंटा स्टेज नूं संभालणगे। मैं बेनती करांगा जंगबीर सिंह चौहान प्रधान जी। 1 मिनट वास्ते भाजी जंगबीर सिंह जी। साडे दुआबा कमेटी के प्रधान भाजी हरसलिंदर सिंह और वाइस प्रधान मुकेश चंद्र जी, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करदा जी। और मनजिंदर सिंह उन्होंने भाजी उन्होंने इत्थे आउण ते बहुत धन्यवाद करदा है। और इत्थे कपूरथला तो खैड़ा दोनों तो संगत पहुंची है जी, बहुत वड्डा जथा लैके उन्होंने बहुत धन्यवाद करदा जी। और भाजी जंगबीर सिंह जी चौहान। कुछ पटेल बोलणगे जी पहला, फिर नवाब, फिर कुछ पटेल। हाँ जी, बहुत ही परम सत्कारयोग ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ किसान, मेरिया बीबियां ते भैनों, फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज की सेवा कुछ समय वास्ते मिली आ और मैं अनाउंस करदा एक मिनट जी, जिदा हुण एक मिनट जी, बाबा जी हुण आके खड़े हो गए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त, सोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त सिंह साहिब जथेदार बाबा मान सिंह जी, जिन्हां दी पावन हजूरी दे अंदर जो बार्डर दे नाल भाई घोड़े लगे हुए आ, वो सिंह साहिब जथेदार बाबा मान सिंह जी दी पावन हजूरी दे अंदर चल रहे आ। सारा जो मोर्चेबंदी हुई है बाबा मान सिंह 96 करोड़ी की मौजूद चलता है। मिसल शहीद प्यारे हिम्मत सिंह जी, सचखंड श्री चमकौर साहब, बापू गुरनाम सिंह जी, उन्हों की पावन हजूरी के अंदर चलता है। भाई रूपचंद जी जथेदार बाबा गुरदीप सिंह जी, उन्हों की पावन हजूरी से चलता है। बाबा नारायण सिंह जी जो हरमंदर साहब तो पहुँचे ने, उन्हों की पावन हजूरी के बहुत संयोग मिल रहा संगतां नूं। बाबा अरबा खर वाले बाबा राजा सिंह जी वो भी इत्थे पहुँचे हुए ने। असी समूह किसान वीरां नूं जां आड़तीਆਂ वीरां नूं बेनती करना चाहुंदे हां, भाई आले मोदी दी सेंटर दी सरकार नूं कहना चाहुंदे हां भी ये सोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल आ जो 10वें पातशाह ने सचखंड साहब श्री हजूर साहब तो धौंसे नगारियां दे नाल बाबा बनोद सिंह जी की कमांड दे हेठां बंदा सिंह बहादुर जरनैल जो बुढ़े दल की कमांड दे नाल उत्थों सचखंड श्री हजूर साहब तो रवाना किया। अज जथेबंदियां जां साडे जो किसान जथेबंदियां ने वो जिन्हां दे घोड़े इत्थे आए नहीं, उन्हां दा भी नाम बुलाई जांदे आ। वो जथेदार गड्डियां च आउंदे एसी वालियां च इत्थों फतेह बुला के संगत नूं कह के अपने घरां नूं चाले पाए ने। इदां मोर्चे फतेह नहीं होने। जथेदारो घोड़े भी लैके आओ अपने ते वध तो वध संयोग करो किसान वीरां दा। जो मोदी दे नख च जो नखेल पाउणी आ वो सोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त सिंह साहिब जथेदार बाबा मान सिंह जी की पावन हजूरी दे विच किसान वीर, आड़तीए वीर, मजदूर वीर जां साडीआं मातां जां बीबियां इन्हां दे पूरे जबरदौल दे नाल पंथ इकट्ठा हो चुकिया है। परमेश्वर अकाल पुरख ने कृपा कीती है। इस करके असीं इस सेंटर की सरकार नूं कहना चाहुंदे हां भी भाई जिहड़ी तुहाडी सरकार चलदी आ ये 5 आने दे के महाराज 6 आने दे के भाई ये सोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल जो हरमंदर साहब है ये बादल का ही जो लाना है सारा मोदी आ, ये आपां वहम कढ़ दईए उपरों ही सारी ये सटी बनी हुई है। इस करके यही कहना चाहुंदे आ जिहड़ियां जथेबंदियां इत्थे मौजूद ने जिन्हां दे घोड़े इत्थे मौजूद ने इत्थे रहिंदे आ तकरीबन उन्हां दी नौ इत्थे ते इत्थे उन्हां दी नाम बोलने चाहिए आ। जां कोई कहंदा बलवीर सिंह दे घोड़े आ गए, किसी दे कोई घोड़े नहीं इत्थे आए, सारे किसी दे कोई सिंह आ गया आके फतेह बुला गया, फतेह बुला के कह गया असीं दल पंथ समेत पहुंचे चुके हाँ। ये गल्लां नूं ध्यान ना दिता जावे। जिहड़ी जथेबंदी आउंदी आ जां कोई संत आउंदा जां कोई महंत आउंदा
ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਰਹੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਦਰਬਾਰ, ਆਦ ਦਰਬਾਰ, ਦਸਮ ਦਰਬਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁੰਬ ਹੰਭਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ 1951 ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 4 ਕੂੰਠਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਪੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਆਂਧਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਨਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀਵਾਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਂ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਗੀਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਬਚਾਓ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ। ਕੌਮ ਆ, ਇਹੋ ਕੌਮ ਖੜੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ, ਰਸਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਐਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਮ। ਅੱਜ ਆਰਐਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਭਰਾਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਓ, ਕਿਸਾਨੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜੋ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ,
ਉਧਰੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੇ ਤਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਢੇਡੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਲੈਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੰਡਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹ ਸੰਤ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੰਨ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋਰ ਸਬਰਾਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ, ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਇੱਥੇ ਗੀਜਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸਾਨੀਆਂ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਠ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਬਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤ, ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁੱਢੇ ਦਾਦੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਗੋਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲਾ ਗੋਡਰ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ। I am from Tamil Nadu. We are from Tamil Nadu Farmers Protection Association. We are saluting the all leaders who are participating in the hunger strike. We are saluting the all farmers who are participating in this protest. This protest is very on behalf of Tamil Nadu, total Tamil Nadu peoples and all
state farmers are very, very proud of you, because you are fight for not only the Punjabis and Haryana peoples, you are fight for entire nation of farmers. मैं तमिलनाडु से आया हूं, तमिलनाडु किसान आंदोलन से मैं जुड़ा हूं। मैं सलूट करता हूं इन साथियों को जो भूख हड़ताल पे हैं। मैं सलूट करता हूं आप सभी को जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम तमिलनाडु के किसानों को गर्व है, आप लोगों ने, आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप देश के किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमिलनाडु के किसानों को इस पे गर्व है और तमिलनाडु का किसान इसमें मन से, तन से, धन से आपके साथ भी है। And also total the overall India wants to bring back the 3 Farmers Act and also electricity bill, but the central government, the Modi government never consider to this aspect. But we are the farmers of India. Without bring back the law, definitely we will not bring back to our home. जब तक मोदी सरकार ये तीनों कानून वापस नहीं लेती है, तब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं। We are on the day of laws were passed in Parliament, the state of Tamil Nadu in all district headquarters, we are conducting very big agitation to repeal that laws, and also day by day we are protesting in Tamil Nadu, and also it is a very bad climate condition and very long distance. We are in long, farmers and a large number of peoples unable to participate along with you. Definitely we are arranging with minimum 100 tractors from Tamil Nadu. We will come with and join with you. ये कह रहे हैं कि जब से ये बिल पास हुआ तमिलनाडु में आंदोलन चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमने आंदोलन किया। यहाँ और दक्षिण भारत के मौसम में फर्क रहता है, यहाँ की सर्दी को देखते हुए ज़्यादा लोग यहाँ उत्तर भारत में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमने ये निर्णय लिया, ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। तो हम 100 ट्रैक्टर लेके तमिलनाडु से दिल्ली की तरफ जल्द ही रवाना होंगे। Nowadays, the government, without all political parties, while in opposition party, their supporters, after coming the power, they are doing the all activities, all plans, all anti-farmers laws enacting us, like Modi. So, without election politics, we are demanding, we are contesting this protest is a very good manner. We are learning from you. Definitely, we will gather a very big crowd and very big farmers crowd from Tamil Nadu to Delhi. सरकार का दौरा चरित्र है, जब ये पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तो कुछ और बोलती हैं और सत्ता में आने के बाद इनकी जबान बदल जाती है। मोदी सरकार जिस तरह का व्यवहार कर रही है ये निंदनीय है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द तमिलनाडु का किसान भी इस आंदोलन में आपके बीच में दिल्ली होगा। नमस्कार, ये नाला गौंडर जी हैं। ये 1980 से हमारे यहाँ आ रहे हैं। 1980 में पहली दफे पंजाब में ये किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। निरंतर ये तब से जब इनको जरूरत होती है तो हम तमिलनाडु जाते हैं, जब हमें जरूरत होती थी तो दिल्ली आते हैं। आज ये फिर दोबारा से यहाँ पे आए हैं। 40 साल से लगातार ये हमारे साथ। Congratulations for the farmers who are standing here and sitting here. From 1980 onwards, I used to come to Punjab. Some of the farmers should have known Narayan Swami Naidu is the great leader from Tamil Nadu, started this movement. Along with him, I also came to Punjab at the time onwards. I am always
continually with the farmers organization. The Modi government is totally against farmers. All the 3 laws are sucking the bloods of the farmers. So we have to fight till end of the 3 laws to be withdrawn. Thanking you. ये कह रहे हैं कि मैं 1980 से मैं नारायण स्वामी नायडू जो हमारे एक महान नेता थे उनके साथ इस क्षेत्र में आता रहा हूं, शुरू से जुड़ा हुआ हूं। मोदी सरकार जो है ये बिल पास करके किसानों का खून चूसना चाहती है। हम आपके साथ हैं और इस लड़ाई को आपके साथ लड़ेंगे। धन्यवाद। बस आ जाओ 2 मिनट, फिर 2 मिनट ही लाओ। सारे लोगों ਨੂੰ जिन्ने भी क्या किसान पंजाब हरियाणा ते सारे राज्यों तो आए हुए हैं, सबनों जी आया नूं आखदा। मैं रजनीश शर्मा हिमाचल प्रदेश से हूं और मैं क्या किसान यूनियन टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के बैनर तले हम लोग पिछले लगभग के 12 दिनों से यहाँ पर क्या किसानों के साथ किसानों की जो जायज मांगे हैं, क्या कृषि बिलों को, तीनों कृषि बिलों को वापस लेने के लिए किसानों की बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि देश उद्योगपतियों को, चंद उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है और यह बहुत ही खुशी की बात है। और यह ऐतिहासिक, ये जो लम्हा है, ये ऐतिहासिक नौजवानों के लिए यह इतिहास बना है कि पंजाब, हरियाणा और सभी राज्यों ने मिलकर संयुक्त साझा मोर्चा के तहत अपना किसानों का संगठन संगठित होकर मोदी की सरकार जो चंद उद्योगपतियों के लिए काम करती है, जो रिलायंस के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मोदी को इस्तेमाल किया जाता है और सरकार को अपने रिलायंस को बिकवाने के लिए अपने पोस्टर तक से अपने अखबारों के अंदर जियो को बेचने के लिए प्रधानमंत्री का पोस्टर जो इस्तेमाल करते हैं, ये वो चंद लोगों का ग्रुप है जो हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को कोरोना के समय में जब सभी किसान अपने अपने राज्यों में गरीब लोगों को कोरोना के समय में रोटी खिला रहे थे, जब सरकार रोटी नहीं खिला सकी तो किसानों ने ही रोटी खिलाई। उन्हीं किसानों के खिलाफ चुपचाप बिना चर्चा के एक ऐसा अंग्रेजी कानून पारित कर दिया गया जिसमें आपकी जो खेती है, हमारी जो खेती है, वह प्रभावित कर दी गई और उसको चंद उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए बेचा गया। हमारा हिमाचल प्रदेश का पूरा किसान आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में बिजली की टावर लाइनें, बिजली के प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइनें जो हैं वो हिमाचल से पंजाब को आ रही हैं, हरियाणा को आ रही हैं तथा दिल्ली को जा रही हैं। उसमें भी बिजली कानून का संशोधन जो है इन चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए चुपचाप बिना चर्चा के पारित कर दिया गया, ताकि सरकारी जो बिजली है, बिजली के जो संयंत्र हैं, वो सारे के सारे रिलायंस, अदानी, अंबानी को बेचे जा सके और गरीब जनता का खून पसीना जो है वो लूटा जा सके। हम आप सभी को इस धरती पर जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो वीरों की धरती, जो गुरुओं की धरती पंजाब से तथा हरियाणा से, बाकी राज्यों से लोग यहाँ आए, हम नमन करते हैं। हिमाचल प्रदेश का पूरा किसान आपके साथ खड़ा है तथा आने वाले दिनों में अगर हिमाचल के अंदर भी इस आंदोलन को मजबूत करने जितना भी मजबूत किया जाएगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप अपनी जायज मांगों के लिए ऐसे ही डटे रहिए, क्योंकि किसान को कानून वापिस चाहिए। जब आप संशोधन करने के लिए तैयार हो गए हैं तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने देख लिया कि आप लोग बिल्कुल गलत थे। जब आप बिल्कुल गलत थे तो आपको कानून पारित जो किए गए हैं, अध्यादेश, एक्ट बनाए गए हैं, उनको रिपील करना चाहिए, ताकि लाखों 14 लाख किसान इस टाइम देश के सड़कों पर हैं और 14 लाख किसानों को सरकार, गोदी मीडिया मात्र एक राज्य का, 2 राज्य का कहकर यह बताना चाह रहा है कि मोदी सरकार सही है। मोदी सरकार बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार के नियम, कानून जो बनाए जा रहे हैं यह जन विरोधी हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। रजनीश शर्मा हिमाचल प्रदेश तो बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े पास तमिलनाडु तो भी किसान आए सी, उन्होंने भी बहुत वड्डा सहयोग जिहड़ा इस किसान मोर्चे नूं दिता है, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलारे वीरां नूं बेनती करदा, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी आ, समय नूं ध्यान दे विच रख के बोलिया जाए। सिर्फ 2 या 3 मिनट वास्ते ही हाजरी आके लवाओ। हुण मैं बेनती करूँगा सतगुरु रविदास धर्म समाज पंजाब प्रधान श्रीमान जी वो अपने विचार साझे करन।
परम सत्कारयोग मंच ते विराजमान ਅੱਜ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, संविधान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान श्री मान जी का। समय का खास ध्यान रखा जाए। हुण मैं बेनती करूँगा मनजिंदर कौर, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी श्री अमृतसर साहब। वो मंच ते आउण। क्योंकि असी वारस हाँ गुरु कलगीधर पातशाह जी दे। मैं अक्सर ही जदों किते स्टेज ते बोलना ते मैं अपनी कौम नूं एक चेता जरूर कराउणी हुंदी आ कि इन्हां सरकारां दे नाल साडी क्यों नहीं बनदी। तुसीं सरवण करियो, तू लाल किले दी रानी है, तेरे खसम भी ताजां वाले ने, असी वारस कच्चियां गड़ियां दे, सानू पाले अबाजां वाले ने, असी वारस कच्चियां गड़ियां दे, सानू पाले अबाजां वाले ने, तेरे लई मखमली शजाने, तेरे लई मखमली शजाने, साडे लई माछी वाड़े नी, बस ऐसे करके तेरे नाल साडी
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਔਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ, ਹਾਰ ਏ, ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਤੀ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਨੱਕ ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ 18 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਘਰ 10 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਖਰੀ ਸਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਆ ਨਾ ਮੰਨੂਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸਿਆਂ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਗੜਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਝਗੜਾ ਚਮਾਰਾ ਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ इस भारत की रक्षा करो। रविदास जन्म के कारण है होत ना को नीच नर को नीच कर डार है ओछे कर्म की कीच। ना कोई जाता तो ऊंचा है ना कोई नीचा है कर्मा तो ही ऊंचा है कर्मा तो ही नीचा है। पंजाबी बोलनी नहीं आती सी, मैं हरियाणे का हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि मैं पंजाबी थोड़ी थोड़ी जिन्नी आती मैं बोला। लेकिन मैं एक बार और एक गल और कहना, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत रविदास दीन पराधीन सो कौन करे है प्रीत। जिस दिन गुरु प्रेमियों देशवासियों आप गुलाम हो गए ना फिर कोई प्रीत नहीं करना है, अपना गुलाम नहीं होने देना। आपा स्वतंत्र भारत ये बाबा साहब ने जिहड़ा संविधान बनाया उहदे विच जिहड़े अधिकार हैं उन्हां दी रक्षा करनी है। आपा यही सतगुरु रविदास महाराज जी का संदेश है, गुरु नानक देव महाराज जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का सभी का एक संदेश है कि गुलामी नहीं करनी है, गुलामी छड़नी है और गुलाम होए होए बंदियां नूं गुलामी तो बाहर कढ़ना है। कौन किहड़े बंदे हैं जिहड़े गुलाम है, इथों गुलाम है जिहड़े कहंदे हैं ना कहते दिल्ली विच ते ओ है जिहड़े नशे करते हैं, दिल्ली विच ते ओ है जिहड़े भिंडरा वाले, हरियाणा दे विच गल्लां सुनने मिलदी है कि भिंडरा वाले ने जेडे वही है आतंकवादी, वो गुलाम लोग ने जेडे इथों मानसिकता गुलाम है उन्हां दी, ते उन्हां नूं भी समझाउणा चाहता हाँ कि ए नहीं अज समय है एक होण दा, एक होके ते आपां इस भारत देश की रक्षा करिए। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन भारत श्री गुरु रविदास दरबार बैरगामो इटली ते यूरोप की जिन्नी भी संगत है वो सारिया संगत आप जी दे नाल है, किसानां दे नाल है, पूरा रविदासिया समाज आप जी दे नाल है। रविदास जन्म के कारण है होत ना को नीच नर को नीच कर डार है। ओछी जात को कर्म प्रधान है ना, जन्म जात को छाड़ के करनी जान प्रधान, कर्म ही फल देवना कहे रविदास बखान। जाता पाता छड़ दो, 2 मिनट का समय मिला ही सभी नु जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। सत श्री अकाल। संत सतनाम दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अमरदीप सिंह बरसीवल आस्ट्रेलिया तरपाला की सेवा बहुत बहुत धन्यवाद। सुरिंदर सिंह समूह साध संगत पिंड सोयता जिला शहीद भगत सिंह नगर नवां शहर, इन्होंने पिन्नी का प्रसाद 6 क्वांटल 300 पेटियां पानी दियां 100 कंबल की सेवा दी है, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संत बाबा हरभजन सिंह जी कार सेवा जंड साहिब मुक्तसर वाले बाबा गुरजंट सिंह जी, बाबा सतनाम सिंह भरतगढ़ वाले खजूरां का लंगर संगत वास्ते लैके आए आ, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साडे अगले बुलारे नछत्तर सिंह हरियां वेला हुशियारपुर, उन्हां तो बाद तैयार रहन सरदार मलविंदर सिंह कंग साबका प्रेजिडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, जिन्हां ने बीजेपी जरनल सैकटरी पंजाब का अहुदा छड्ड के किसानी अंदोलन का जिहड़ा साथ दिता, अगले बुलारे वो तैयार रहन साडे कोल। नछत्तर सिंह जी माइक ते आओ। हेलो। कदे बनदे इतिहास नहीं सी कले किना राजियां दे ने पूर जमे, आण वालियां नस्लां ने पुछना केड़ी कौम ने किन्ने मंसूर जमे। ओ कौमां जूंदियां सदा नाल कुर्बानियां दे, मुल पवेगा कुर्बानियां दा, भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए। गुरु रूप गुरु खालसा साहब जी आप बड़ी एकाग्रता बैठे हो। गुरु महाराज जी का फरमान है, कहते बुलाओ फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब गल नहीं बनी, जिन्नी संगत पंडाल दे विच बैठी आ, किसे शहर का फरमान है, और जेड़ा बुलादा टिल्ली फतेह
ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੌਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਪਣਾ ਟੇਵਾ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਵਾ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋ ਟੇਵਾ ਲਾਵੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਬੈਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਰੇ ਸਖਤ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰਖਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੂਗਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੀ ਅਡਬਾਨੀ ਓਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਬਾਨੀ ਅਡਬਾਨੀ ਓਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਆ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਕੰਬਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਸ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਆ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤੇ ਆਗੂ ਔਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2-4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਆ। ਜਿਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ 17% ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। परिणाम भी अच्छे होने हैं। सरकार जी ऑलरेडी बैकफुट ते आ, सिर्फ ते सिर्फ मोदी साहब का हंकार या कह लो उन्होंने ईगो जी है इस गल ही मान नहीं रही। अदरवाइज ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के सारे लीडर भी ये कहन लग गए कि जेड़े कानून है, जेड़े एंटी फार्मर बिल है, ये एंटी खेती के बहुत खिलाफ है। नॉट ओनली खेती, सारे देश के अर्थचारे नूं ये खत्म कर देंगे। मैनू पिछले दिनों च बीजेपी के एक मंत्री ने गल फोन करके कहा, क्योंकि मैं 3 महीने पहला उन्होंने ये गल कही सी, ये जड़ा मुद्दा है ये देश नहीं इंटरनेशनल लैवल का बन जाना। उन्हें मैनू कहा तेरी गल सही हुई, अज सानू साडे लीडर आके ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन बीजेपी जी पार्टी या सरकार है वो 2 लोगों तक सीमित रह गई। अहंकार जड़ा ओदा वैर परमात्मा ना हुंदा। तो असी सारियां ने जिस डिसिपलिन नाल, जिस अनुशासन नाल, जिस डेमोक्रेटिक तरीके नाल इस अंदोलन नूं साडे किसान जिहड़े लीडर उन्हां दी अगवाई च इत्थों तक लिआंदा, तो मैनूं लगदा आउण वाले टाइम च भी असी जिहड़ा सिट्टा है, जिहड़ा टीचा है, असी उहनूं प्राप्त भी करांगे, उत्थे पहुंचावांगे भी। और मैं जरूर एक बेनती जरूर अपने किसान लीडरां नूं कहना चाहूँगा, इत्थे बहुत सारे नौजवान लीडर हरियाणे पंजाब दे, क्योंकि मेरा आवाज़ जिहड़ा है वो पंजाब यूनीवर्सिटी नाल रहा है, तो हरियाणे दे स्टूडेंट भी उत्थे बहुत पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लीडर इत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्हां दी एक टीम बना के वख-वख सूबियां च भेजी जावे, ताकि लोकां नूं वख-वख सूबियां चों भी मोबिलाइज किया जावे। और जिहड़ा अज देश नूं एक नवीं लोड़ है, देश नूं एक नवीं क्रांति की लोड़ है, वो मैसेज जिहड़ा है इस एजिटेशन का मैसेज, इस अंदोलन का मैसेज घर घर तक हरेक सूबे तक पहुँचाया जाए। ये बेनतियां करते हुए मैं सारी लीडरशिप का भी धन्यवाद करदा हां और ये उम्मीद करदा हां असीं इसे तरीके नाल, लोकशाही तरीके नाल, भाईचारे नूं वधाउंदे होए शांति नाल इस अंदोलन नूं अगे लैके जावांगे और अपना टीचा प्राप्त करांगे। मोदी साहब की सरकार नूं मनना ही पऊगा। सरकारां जिहड़ियां हमेशा लोकां दे प्रति जवाबदेह हुंदियां, सरकार नूं हमेशा लोकां दी गल सुननी ही पैंदी आ, चाहे वो गल वखरी आ। अज सर्दियां साडे बजुर्ग बच्चे इत्थे इस अंदोलन च लड़ाई लड़ रहे आ, इहदा परिणाम भी चंगा होना। तुहाडा सारियां दा बहुत धन्नवाद, सारियां जथेबंदियां दा बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मलविंदर सिंह जी का। हुण मैं बेनती करूँगा गुरमीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल लुधियाना BKU चुड़ूनी हरियाणा तो, उन्हां तो बाद बाबा मंगल सिंह खालसा जिला नवांशहर पिंड सोढियां वो भी तैयार रहन। उस तो बाद हरनीत सिंह कालों लोक इनकलाब मंच वो भी तैयार रहन। धन्यवाद करूँगा गुरुद्वारा संगतसर नाभा, एक ट्राला लक्कड़ सेवा, एक बस संगत प्रधान रणजीत सिंह पुनिया, सरदार काहन सिंह जी का इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इत्थे परमपाल सिंह पिंड मुरादवाला दल सिंह जिला फाजिलका 200 रुपए की सेवा करके गए इस किसान अंदोलन वास्ते, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीतम सिंह सरपंच बोली कुरुक्षेत्र 1100 रुपए की सेवा करके गए इस अंदोलन वास्ते, इन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बलकार सिंह सरपंच वजीदपुर कुरुक्षेत्र 11,000 रुपए की
ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਪ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੀਪ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 50,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾ ਸੋਨੀਪਤ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਬੂਪੁਰਾ ਜਗਰਾਮਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਬਵੇਲੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੂਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਲਸੋਈ ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਾਲਮਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ BKU ਚੜੂਨੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ। ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 11 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇਗੀ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਢੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 8 ਪੋਹ 22 ਤਰੀਕ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰਬੰਸ ਸਭਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਭਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ